النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات ساداتنا إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ونوح عليه السلام وسيدنا وسيد القوم بالعباس الخضراء عليه السلام بل ابن ملكان الخضراء عليه السلام وإلى حضرة نبي الله دانيال عليه السلام وإلى حضرات سائر أنبياء الله ورسول الله كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات ساداتنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وسائر ملائكة الله كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الطهرى وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وبقية زوجات النبي المصطفى وبقية أولاد النبي المصطفى وبقية أحفاد النبي المصطفى محمد وإلى حضرات سبطي النبي المصطفى محمد ساداتنا البدرين والوحدين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جنا وإنسا وملكا كلهم أجمعين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة القطب المكتوم سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وإلى حضرة مرشدي ومربي شيخ الإسلام إبراهيم نياس الكولخي رضي الله عنه إبراهيم صالح حسين رضي الله عنه وإلى حضرات المشايخ سعد الحسين رضي الله عنه وإلى حضرات مشايخه طريقة الأحمدية وإخواني وأخواتي وليهم أجمعين وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا سيما إلى حضرة والدي ووالدتي كليهما خاصة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ലഘൂകരിച്ച് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി തരട്ടെ. ഹലാലായ മുറാദുകളെ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഇത് ഫലവത്തായ ചിന്തക്ക് കാരണമാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാവരും ഫലവത്തായ ചിന്തക്ക് ഇത് കാരണമാക്കി തരട്ടെ. ഫലവത്തായ ഒരു ചിന്തക്ക് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിലും ഈ ക്ലാസ് കാരണമാക്കി തരട്ടെ. ഇത് കാരണം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് വലിയ റഹ്മത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരട്ടെ. വലിയ റഹ്മത്തിൻ്റെ വാതിൽ, വലിയ ഇസ്സത്തിൻ്റെയും റഹ്മത്തിൻ്റെയും
വൈനയുടെയും ഒക്കെ വാതിൽ അള്ളാഹു ഇത് കാരണം, ഈ ക്ലാസ് കാരണം അള്ളാഹു തആല ഈ പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും അള്ളാഹു തആല തുറന്നു തരട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ. ആഖിബത്ത് നന്നായി മുഅ്മിനായി മരിപ്പിക്കട്ടെ. ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഒക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും മശായിഖന്മാരെ ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ സന്തോഷമായി ജീവിച്ച് മുഅ്മിനായി മരിച്ച് മുസ്തഫ നബിയിലേക്ക് ചേരുന്ന അള്ളാഹു തആല ചേർത്ത് തരട്ടെ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ റഹ്മാൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ പഴയകാല ചരിത്രത്തിലൊന്നും കാണാത്ത വിധം നമ്മുടെ പള്ളികളെല്ലാം ഇന്ന് നിറഞ്ഞു കവിയുകയാണ്. എവിടെയും പള്ളി, എവിടെയും പള്ളി, എവിടെയും പള്ളി നിറയെ ആളുകൾ. മനുഷ്യന് ഒരു പണിയുമില്ല. മനുഷ്യൻ പാടത്തെ പണിയും മറ്റു പണിയൊന്നും മനുഷ്യന്മാരിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ പള്ളിക്കൊക്കെ പോകണം, അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത. എല്ലാവരും പള്ളി പള്ളി, എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും പള്ളി നിറയുകയാണ്. ഇത് പിശാചുക്കൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും പണ്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം, സുന്നത്ത് അമലുകൾ എവിടെയും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നടക്കുക, എല്ലാം. ഇത് പിശാചുക്കൾക്ക് പിശാചുക്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുമോ ഇല്ലേ? ഇതെൻ്റെ ചോദ്യം. വിഷമുണ്ടാക്കൂലേ? ഇതിപ്പം പിശാചുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രയാസം തന്നെയല്ലേ? പള്ളി അള്ളാൻ്റെ വീടല്ലേ? പണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പം പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ തോറ്റു, നമ്മൾ ജയിച്ചു, അങ്ങനെയാണോ? പണ്ടുള്ള മൂല്യന്മാരൊക്കെ ജനങ്ങളെ പള്ളിക്കൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ തോറ്റുപോയി, നമ്മൾ മൂല്യന്മാർ ജയിച്ചു, അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയല്ലോ? നിങ്ങൾ ചോദ്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോദ്യം, പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. പള്ളികളൊക്കെ ഫുള്ള് ആളാണല്ലോ. പണ്ടൊന്നും എത്ര വയല് പറഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പള്ളിക്കൽ എത്തിക്കാൻ പണ്ടത്തെ മൂല്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വളരെ കുറഞ്ഞ ലൈഫായ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ അന്ന് പള്ളിയിലെത്തിക്കാൻ മൂല്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വലിയ വലിയ ഭയങ്കര കുബാരികളായ മുത്തക്കീങ്ങളായ ആരിഫീങ്ങളായ മൂല്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഈ യൂറോപ്പാണ് വലിയ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണ. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വാലി മുറിഞ്ഞ കുറച്ച് മൂല്യന്മാർക്ക് ചെറിയ ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവരല്ലേ മഹാന്മാർ? നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ തോറ്റവരും നമ്മൾ ജയിച്ചവരും, അങ്ങനെയാണോ? നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കുക, നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കുക, നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കുക. ചിന്തിക്കുക. കുറേ നേരം പ്രസംഗിക്കുക നല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. എവിടെയും പള്ളിയായി, എവിടെയും പള്ളി. പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പള്ളി, പള്ളിയോട് പള്ളി, എവിടെയും പള്ളി, എല്ലാ പള്ളിയും പള്ളി. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ 10% പള്ളിയില്ല. ഇന്നത്തെ പള്ളികളുടെ 10% പള്ളി എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേ ഇല്ല. ആ പള്ളികളിൽ ഇന്നത്തെ 10% ആളുകളുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിശാചിനെ ജയിച്ചു. ലഅഖഉദന്ന ലഹും സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. എവിടെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം ഉണ്ടോ അവിടെ ഞാനിരിക്കും. വലാ തജിദു അക്സറഹും ശാകിരീൻ. ഭൂരിഭാഗത്തിനും നിനക്ക് നന്ദി ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല.
അപ്പോൾ ഇബ്ലീസ് പൈല് പൊട്ടിയോ? അപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഭൂരിപക്ഷത്തിനെയും നന്ദി ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെ നന്ദി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കൂലെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അവരെ പള്ളിക്ക് എത്തിക്കും പോലെ എന്നല്ല പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞു? നന്ദി ചെയ്യാൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞു? ഖലീലുൻ മിൻ ഇബാദിയ ശക്കൂർ, എൻ്റെ അടിമകളറിയാൻ നന്ദിയുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ്. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഇബാദി ലൈസ ലക അലൈഹിം സുൽത്താൻ വകഫാ ബിർ. കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, എനിക്ക് തൊടാൻ കഴിയൂല. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? പള്ളിക്ക്. ഇന്നിപ്പോഴത്തെ പള്ളിക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ മോശപ്പെട്ടവനാണ് നാട്ടിൽ. അവന് തിരിയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് തിരിയും, പള്ളി വരില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പള്ളി ഉണ്ടായിട്ടും റമളാനിലൊക്കെ ജനങ്ങൾ പുറത്താണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പള്ളി മുഴുവനും എല്ലാ നിസ്കാര പള്ളിയിലും ജുമാ തുടങ്ങിയിട്ടും ഇപ്പം എന്താണ്, ജനങ്ങൾ പുറത്ത് കടലാസിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞൊല്ലം അങ്ങനെയാണ്, ഇക്കൊല്ലം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇബ്ലീസ് തോറ്റോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടലാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇനി പോയിക്കോളി, ആലോചിച്ച് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിരിച്ചുവിടാം. വിഷയം കഴിഞ്ഞിരിക്കണത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലാഹു തആല വരെ മറികടന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞതിനെ മറികടന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കയറുന്നത്. കാരണം അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ നന്ദിയുള്ളവരാവുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഭയങ്കര അട്ടിച്ച് കയറുക. ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു, എവിടെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം ഉണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ അടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴോ എവിടെ ഇരിക്കണാണില്ല, ഒക്കെ അടിച്ച് കയറുക പള്ളിയേക്ക്. അപ്പം എന്താ പറ്റിയത്? ഇബ്ലീസ് വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് എന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഏറ്റവും മർമ്മപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. എന്തിതിലും കാര്യമില്ല. അങ്ങനല്ലല്ലോ. എൻ്റെ മൊബൈൽ നീ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് മൂത്രിക്കാനോ കാറ്റിക്കാനോ പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ മകനവും കൊണ്ട് മെല്ലെ ഈഞ്ചിയിട്ട് പോയിട്ട് ഓൻ റൂമിൽ കയറി വാതിലടിച്ച് മൊബൈൽ നോക്കും. പെട്ടെന്ന് ഓൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഈഞ്ചിനെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഓൻ ശരി എന്ത് ചെയ്ത് ഈ പെരിലെത്തിനോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? സിം എടുത്തിട്ട് കീസിയിലിട്ട് മൊബൈലോടെ വെച്ച് ഓനോ കൊണ്ട് വണ്ടി ഓൻ്റെ റൂമിക്ക് ജനങ്ങാൻ പോയത് തന്നെയല്ല. കുഞ്ഞുമാരെ ഇവിടെ മൊബൈൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ കീപ്പിട്ടുള്ള കുട്ടി മൊബൈലിന് പിടുത്തം കൂടി. അപ്പം മറ്റേ വന്ന് മൊബൈൽ പിടുത്തം. എല്ലാവർക്കും മൊബൈലാണ് അവിടെ. എല്ലാവരും മറ്റേ തള്ളൻ്റെ മൊബൈൽ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ബാപ്പിയും കൂടി വന്നപ്പോൾ 2 മൊബൈലാവുണ്ട്. അപ്പം വീട്ടും അടി പുട്ടി ഭയങ്കര. അപ്പം ഈ എണ്ണം മിണ്ടാൻ തന്നെ പോയില്ല, ഈ വർത്താനത്തിനും പോയില്ല. ഈ വേഗം എന്ത് ചെയ്ത് ടോയ്ലറ്റ് കയറി, ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ കുളിച്ച് വൃത്തിയായി ഈ ഒറ്റ കടത്തോടെ കിടന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് ഓൽ മണ്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിൽ മർമ്മപ്പെട്ട സാധനം ഇല്ല. ഇതന്നെ വിഷയം. ഇതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ ദീനിൻ്റെ മർമ്മം. മുഹമ്മദ് നബിയാണ്. ആ നബിയെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. എന്ത് കാര്യവും നബിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. നബിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താത്ത ഒന്നും അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കൂല. പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ഐഷ നിസ്കരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു, തറാവി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ട്? അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നബിയില്ലാതെ അവർക്കൊന്നുമില്ല.
അവർ ചെറിയ ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്ന് ബാപ്പയും മക്കളും വേഗം കൂടി ഒരു മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഓതിയിട്ടേ വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയും മക്കളൊക്കെ മങ്കൂസ് മൗലിദ് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഇരിക്കും ഈശ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ബാപ്പ വെറ്റെന്ന് നിസ്കാരം കഴിച്ചു. പിന്നല്ല ഇലാ ഹദറത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഫാത്തിഹ. ഇവരെല്ലാവരും ബാപ്പാൻ്റെ ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടി. എന്നിട്ടാണ് ബാപ്പ പിന്നെ ആ ഒരു ദുആ കഴിഞ്ഞ് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി, ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വിദത്തിന് ഓതി, എന്നിട്ട് ഒരു ദുആ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാപ്പ പള്ളിയിൽ പോകുക. അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളും പോകും, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അവരെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഇർളാഉ റസൂലില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക, തൃപ്തിപ്പെടിക്കുക എന്ന കാര്യം അവരിൽ നിറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു. അതാണ് സത്യത്തിൽ എന്ത് ആരാധനയുടെ മച്ച. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നബി എന്നൊരാളെന്നല്ല. ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന്, ഈ പഞ്ചായത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് എന്നോടൊരാൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മേലെ വർഷം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നബി ഇതവ ഇസ്ലാം എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അതെത്തിച്ചു. നമ്മൾ ഇനി ഇസ്ലാമാണ് നോക്കേണ്ടത്. നബി അവിടെ പോയി വന്നു, നബിയുടെ ഖബർ എവിടെ, അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇത്ര ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ. ഓൻ്റെ പേരും മുസ്ലിമാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ കണക്കാണ്. ഇന്നലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരാൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച മധ്യ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ ബദരീങ്ങളാണ്ടിനെ ഞങ്ങളുടെ മഹലിൽ ബാല്യക്കാരൊക്കെ കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളെ മഹലിലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അവിടുത്തെ ബാല്യക്കാർ, ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ ബാല്യക്കാരൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ബദരീങ്ങളെ മോശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു പ്രഭാഷണം ഇട്ടു. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബദരീങ്ങളെ മാത്രം പറയുന്നൊരു മൗലിയരെ പ്രഭാഷണം ഞാനിട്ടു. അപ്പോൾ ഈ വഹാബിയായ ഒരുത്തൻ അതിമൽ പിന്നെ ട്രോള് നടത്തി. ബദരീങ്ങളെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളുകളാക്കിയിട്ട് ട്രോളി. സിനിമാ നടന്മാരെയൊക്കെ വഹാബികളൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കുമല്ലോ. അതായത് സിനിമക്കാർ ബദരീങ്ങളെ ട്രോളൂല, അവർക്ക് ബദരീങ്ങളുണ്ട് തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ വഹാബികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ട്രോള്, സിനിമാ നടന്മാരെയൊക്കെ കൂട്ടിയ ട്രോള് ഇതിൽ എടുത്തിട്ടു ഈ വഹാബി. അതായത് ഏത് വഹാബിയാണോ ബദരീങ്ങളെ മോശമാക്കിയ ഒരു പ്രഭാഷണം ഇട്ടത്, പിന്നെ ഞാൻ കൗണ്ടർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ ബദരീങ്ങളെ സിനിമാ നടന്മാരെയും നടിമാരെയും വെച്ചിട്ട് ബദരീങ്ങളെ ട്രോളുന്നൊരു ട്രോള് ഇവിടെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ മാതല്ല പഠിച്ചവനെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ, എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരെപ്പറ്റിയാണ് ഈ മോശം പറഞ്ഞത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു സുന്നി മതസ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച് ബിരുദം വാങ്ങിയ ഒരു സുന്നി മൗലവി വഹാബിയെ അനുകൂലിച്ച് കമൻ്റ് ഇട്ടു. ഓനാ പറഞ്ഞത് എന്താ തെറ്റ്? ഈ ജാതി ഖുറാഫാത്ത് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒരൊക്കെ പേരടക്കം എനിക്കറിയും, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാതൊക്കെയാണ്. കാരണം ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ മൂല്യന്മാർ ഓലാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ബത്ത വാങ്ങി നടക്കണം, ഞാനല്ല. ഓൽക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം, എനിക്കല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു 4 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ ദീനിവിടെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ സുന്നി മൗലവിമാർ 4 കൊല്ലം കൊണ്ട് മലബാറിലെ ദീനി പൊളിച്ചാണ് കിടത്തും. അത് മൂല്യന്മാർ നോക്കിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്ര ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ. തിരിച്ചു വരി. അതായത് നമ്മളെ മനസ്സാപ്പി പറഞ്ഞു, ഒരു 25 കൊല്ലം മുമ്പാണെങ്കിൽ അതിനാൾ ധൈര്യപ്പെടില്ല. തന്നെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ കൊലപാതകം നടക്കും. ബദരീങ്ങളെ ഒരാൾ ട്രോളിയിട്ട് ഇറങ്ങുമോ, പെരീന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമോ? ഒരു 25 കൊല്ലം മുമ്പ് എന്ന് മുതൽ മുത്തനബിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ബദരീങ്ങളെ മോശമാക്കിയിട്ട് ഒരാൾ പെരീന്ന് ഇറങ്ങില്ല. അവനെ പെരിലിറക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല, അവനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂല. ഇന്ന് അതിന് വഹാബികളോട് കൂടെ നിന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും അതിന് വേണ്ട ഒത്താശകളും അതിന് വേണ്ട തെളിവുകളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്ന
സുന്നി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ച വലിയ വലിയ ഡിഗ്രി എടുത്ത വലിയ ആളുകളാണ്. അതായത് സുന്നി മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ നീക്കുന്നതിൽ ആധുനിക പിശാചിനെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം സിമ്മോനൂരി, ഇനി എന്താ, നിങ്ങൾ പള്ളി പോയാലെന്താ, നിങ്ങൾ മക്കത്ത് പോയാലെന്താ, ഇതാണ് വിഷയം. വളരെ നിങ്ങളിത് ചിന്തിക്കണം. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാനീ പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, അതാ പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ ഒരിക്കലും, എന്തിനാ നമ്മൾ നോമ്പ് വിൽക്കണത്? എന്തിനാ നോമ്പ് വിൽക്കണത്? അള്ളാഹിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അള്ളാഹ് തൃപ്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ആര് തൃപ്തിപ്പെടണം? ഒരു രണ്ടാളും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് ഖൽക്കും ഒന്ന് ഖാലിക്കും അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും ഖാലിക്കാണോ? അല്ല, ഒന്ന് ഖാലിക്കും ഒന്ന് ഖൽക്കും തന്നെ. പക്ഷേ ഖൽക്കിൻ്റെ തൃപ്തിയാണ് ഖാലിക്കിൻ്റെ തൃപ്തി. അങ്ങനത്തെ ഒറ്റ ഖൽക്കേ ഉള്ളൂ, അത് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു മഗ്‌രിബും അതിൻ്റെ മുൻഗാമികൾ ഒരു 50 കൊല്ലം മുമ്പുള്ളവർ, ഒരു 40 കൊല്ലം മുമ്പുള്ളവർ, ഒരു 50 കൊല്ലം മുമ്പുള്ളവർ, എന്ന് മുതൽ മുത്തനബിയുടെ കാലം മുതൽ അവരൊരു മഗ്‌രിബും അതിൻ്റെ 2 റക്അത്ത് ശേഷമുള്ളതും ഒരു വിഷയം അതിൻ്റെ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ ചെയ്തത് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ നബിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തൂല. നബിയെ മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരുത്തൻ ഒരുങ്ങി നബിയുടെ തൃപ്തി അവൻ കാമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേരാണ് മുനാഫിഖ്. ഞാൻ ആയത്തോതിത്തരാം. ഞാൻ ആയത്തോതിത്തരാം. എന്താ പറഞ്ഞ? ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ അപ്പോഴും അള്ളാഹിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, അള്ളാഹിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നടിക്കുക. കാരണം അള്ളാഹിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം? റസൂലുള്ളാഹിനെ. അത് വളരെ 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 ചിന്തിക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അവർ രണ്ടാളും ഒറ്റൊന്ന, ജുംലത്തുൻ വാഹിദ, ഒറ്റൊന്നിറങ്ങി പുതിയ ഒരു ഫത്വ ഉണ്ടാക്കണ്ട. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ഖാസിമിനെ ഒന്നാക്കി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ അള്ളാഹു ഖാലിഖും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖൽഖുമാണ്. പക്ഷെ അവർ ഒന്നാണ്. ഒരാളെ പൊരുത്തം മറ്റയാളെ പൊരുത്താം, ഒരാളെ കോപം മറ്റയാളെ കോപം, ഒരാളെ പരിഗണിച്ചാൽ മറ്റയാൾ പരിഗണിച്ചു. ഒരാൾ അത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അവിടെ ആരെയാണ്? നബിയാണ്. നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലും ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുള്ളൂ. ഒരാൾ അള്ളാഹിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി നബിയെ ബഹുമാനിക്കൂല. അതേസമയത്ത് തിരിച്ചുണ്ടാവും, നബിയെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹിനെ മാത്രപ്പെടുത്തും. അള്ളാഹിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയവൻ നിരീശ്വരവാദി. അള്ളാഹുവിനെ ഒരുത്തൻ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഈ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക എന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ, ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണെങ്കിൽ നിസ്സാരപ്പെടുത്തൽ ആരുണ്ടാവില്ല? അള്ളാഹുവിനുണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അള്ളാഹുവിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി അവിടെ എന്താരായി? നിരീശ്വരവാദിയായി. അപ്പം ഈ ചില വിശ്വാസി എന്ന പരിധിയിൽ ഒരാൾ വരണമെങ്കിൽ അള്ളാഹ് നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. പിന്നെ ആ നിസ്സാരപ്പെടുത്തൽ ആരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? നബിയെ. നബിയെ ഒരാൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ അറിയാതെ ആരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു? അള്ളാഹുവിനെ. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിൽ സർവ്വസാധാരണയാണ്. എന്താണ് ഈ നിസ്സാരപ്പെടുത്തൽ? പരിഗണിക്കാതിരിക്കൽ തന്നെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ്. നല്ല പോലെ ചിന്തിക്കുക. കുറേ പഠിക്കല്ല വേണ്ട, പഠിക്കുന്നത് വൃത്തി പഠിക്കണം. ഞാൻ ആയത്തോതിത്തരാം. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله أحق ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. തൗബ 62-ാമത്തെ ആയത്ത്. യഹ്ലിഫൂന ബില്ലാഹ്, മുനാഫിക്കുകൾ അള്ളാഹിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യും. ലക്കും, നിങ്ങളോട്, ലിയുർദൂക്കും, നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. വല്ലാഹി വല്ലാഹിന്ന് എപ്പോഴും ആര് പറയും? മുനാഫിക്കുകൾ പറയും. യഹ്ലിഫൂന, അവർ സത്യം ചെയ്യും. ബില്ലാ, അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച്, ലക്കും, നിങ്ങളോട്, ലിയുർദൂക്കും, നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അള്ളാഹിനെ പിടിച്ച് സത്യം വല്ലാഹി അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം എന്ത് മനസ്സിലാക്കും?
ഒരുത്തം വല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? അള്ളാന്റെ ആളാണ്. അള്ളാന്റെ ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ലാഹി എന്നറിയും. എന്തിനാണ് അവനെ ചെയ്യുന്നത്? ബാഹ്യതലത്തിൽ നിങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങളെ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകരുത്. അവനും ആരുടെ ആളാണ്? സത്യവിശ്വാസിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണത്? അല്ല എന്താണ് രാവിലെ വന്ന് ഉറങ്ങണത്? അവൻ അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച് യഹ്ലിഫൂന ബില്ലാ, യഹ്ലിഫൂന അവർ സത്യം ചെയ്യും, ബില്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യും, ലക്കും നിങ്ങളോട് സത്യം ചെയ്യും. എന്ത്? വല്ലാഹി വല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്യും. എന്തിനാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? ലിയുർലൂക്കും നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. എന്താ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തൽ? ഓനും അള്ളാന്റെ ആളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വല്ലാഹി വല്ലാഹി എന്ന് എപ്പോഴും പറയും. അത് പറഞ്ഞോടുകൂടെ നമ്മളെന്ത് മനസ്സിലാക്കും? ഓൻ പള്ളിയേക്കാൾ പായി തന്നെ. പള്ളി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? പഠിച്ചവന്റെ ആളാണ്. പഠിച്ചവന്റെ ആളാണ്. ഇതൊക്കെ പായ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി 25 ഇതാക്കി തീമന്റ് ബദ്രീങ്ങളാണ്ട് എന്താ പറയും? ഒക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഖുറാഫത്ത്. അപ്പൊ നമ്മളോനെ കുറ്റം പറയാൻ ഒരുങ്ങാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് വർത്താനം പറയണത്? ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ആ പള്ളി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിലക്കണത് ഓനെ കൊണ്ടാണ്. ഓൻ 500 ചാക്ക് സിമൻ്റാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഓൻ്റെ ചങ്ങായിമാരെ കൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി. പിന്നെ മണലും മറ്റും സിമൻറ്റും എല്ലാം ഓനാ ചെയ്തു. ഉദ്ഘാടനത്തിന് അന്ന് മൊത്തം ചെലവ് ഓനായിട്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന പണികളെല്ലാം ഒരാൾക്കൊനെ എതിർക്കാൻ കഴിയില്ല. കഴിയില്ല. സുന്നികളും വഹാബികളും കൂടുന്ന മഹലിലാണെങ്കിൽ ആ മഹലിൽ കൂടുതൽ പൈസ ചെലവാക്കണത് വഹാബികളായിരിക്കും. എപ്പോഴും വഹാബികളായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ഓനവിടെ വർത്താനം പറയും. ഓനൊരു വർത്താനം പറഞ്ഞതിന് വിലയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? ഇവിടെ പള്ളിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഓനല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുത്താലും സുബൈൻ്റെ മുമ്പും പള്ളിക്കിലെത്തും. പള്ളിൻ്റെ എന്താ പറയുക എടുപ്പുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴുവനും എന്നിട്ടാണ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത്. ഓനെ കുറ്റം പറയും. ഓനെ അള്ളാൻ്റെ ആളാണോ? പടച്ചോൻ്റെ ആളാണ്. അപ്പോൾ പടച്ചോൻ്റെ ആളാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചില കർമ്മങ്ങൾ ഇത്തരം ആളുകൾ ചെയ്യും. ഞാനിതൊരു വഹാബി മാത്രം പറയല്ല, എല്ലാവരും ഇപ്പൊക്കെ കണക്ക് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. യഹ്ലിഫൂന ബില്ലാ, മുനാഫിക്കുകളായ ജനങ്ങൾ യഹ്ലിഫൂന അവർ സത്യം ചെയ്യും ബില്ലാ അള്ളാഹിനെ പിടിച്ച്, ലക്കും നിങ്ങളോട്, ലിയുർലൂക്കും നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടും. നിങ്ങൾ എന്തു പറയും? ഓലൊക്കെ ആരാളാണ്? പക്ഷേ എന്നാൽ വല്ലാഹു വറസൂലുഹു അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലുമാണ് അഹഖു ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് അയുർദൂഹു അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അവര് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരെയല്ല, നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ അള്ളാഹിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യും. സത്യത്തിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരെയല്ല, നിങ്ങളെയല്ല. പിന്നെ വല്ലാഹു റസൂലുഹു അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയുമാണ് അഹഖു ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത്. ആ യുർദൂഹുമാ എന്നാണ് ഭാഷാപരമായി പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ യുർദൂഹു എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ആയത്തിൽ അത്ഭുതം. അങ്ങനെ ആയത്തുണ്ടാവില്ല. ആദ്യം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാഷാപരമായി അയുർദൂഹു എന്നല്ല ഇവിടെ പറയേണ്ടത്, അയുർദൂഹുമാ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. സയ്യിദിനെയും അംറിനെയുമാണ് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സയ്യിദുൻ വ അംറുൻ അഹഖു അൻ യുർദൂഹുമാ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹു ഏകവചനാണ്. ഇവിടെ പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായി ദ്വിവചനമാണ്. അയുർദൂഹുമാ എന്ന് പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആയത്തിലുള്ളത് ഹൂന്ന്. എന്തേ?
തൊട്ടടുത്തേക്ക് ലമീർ അടക്കുക. അല്ലാഹു റസൂലു അഹഖു യുർലു, തൊട്ടടുത്താരാ? റസൂൽ. വല്ലാഹു വറസൂലുഹു അഹഖു അയുർലൂഹു, അല്ലാഹു റസൂലുമാണ് അഹഖു ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത്. അയുർലു, ആ ആളെ അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരെയാണ്? റസൂലിനെയാണ്. റസൂൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആര് തൃപ്തിപ്പെടും? അല്ലാഹു. പിന്നെ വിശ്വാസിയാവുമ്പോ ആരും അള്ളാഹ് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുണ്ടാവും. ആരെ പരിഗണിക്കാതെ റസൂലിനെ. നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ? യഥാർത്ഥം അറിഞ്ഞവൻ ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും? റസൂലിനെ. അള്ളാഹ് നേരത്തെ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ വിശ്വാസിയായത്. ഞാൻ പരിഗണിക്കാതിരിക്കൽ ആരെയാണ്? റസൂലിനെയാണ്. മുനാഫിക്കാണെങ്കിൽ റസൂലിനെയാണ് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹൂദിനെ ഹുമാക്കാൻ കഴിയൂലേ അല്ലാഹു തആലക്ക്? ഹുമ എന്നുള്ളടത്ത് ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ജിബിരിയിലെ ആയത്തും കൊണ്ട് പാഞ്ഞതാണോ? അതായത് നമ്മളിപ്പോ നോമ്പ് വിൽക്കണ എന്തിനാ? അള്ളാഹ് റസൂലിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? റസൂലിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താത്ത കാലത്തോളം നിന്റെ ദീൻ ആർക്ക് വേണ്ടി വരില്ല? അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി വരില്ല. അതിൽ നമ്മൾ തോറ്റു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിക്കെന്ന് അറിഞ്ഞാലും ഇബ്ലീസിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് സിമ്മില്ലാത്ത മൊബൈലാണ്. സിമ്മില്ലാത്ത മൊബൈൽ എവിടെ വെച്ചാലെന്താ? സിമ്മില്ലാണ്ട് സിമ്മില്ല. എന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം? ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു ആയത്താണത്. അല്ലാഹു റസൂലുഹു അഹഖു അൻ യുർലൂഹുമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ അവർ രണ്ടാളെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നല്ലേ ഭാഷാപരമായി അവിടെ വരേണ്ടത്. ഈ മുനാഫിക്കുകൾ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വല്ലാഹി വല്ലാഹി എന്ന് പറയും. നിങ്ങളെ അല്ല ഒരു തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. വല്ലാഹു റസൂലുഹു, അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയുമാണ്. അഹഖു ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് അൻ യുർലൂഹുമാ, അവർ രണ്ടാളെയുമാണ് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് ഹുമാന്ന് പറയാതെ ഏകവചനമായി എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹു. എന്നാ രണ്ടാളെ പേരും പറഞ്ഞു, വല്ലാഹു റസൂലുഹു. എന്നിട്ട് ഹു എന്നും പറഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്തിലേക്ക് ലമീർ മടക്കാം ഭാഷയുടെ പൊതു നിയമം അനുസരിച്ച്. മനസ്സിലാവേണ്ട പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ്. പെടുത്തിയാൽ ആരും തൃപ്തിപ്പെടും? ഇല്ലേ? റസൂൽ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ? പിന്നെ അള്ളാഹിനെ പരിഗണിക്കാനല്ല. ചിന്തിക്കണം. മുനാഫിക്കുകൾക്ക് ദേഷ്യം ആരോടാണ്? മുത്ത റസൂലിനാണ്. അതാണ് ഒരു വിഷയം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തലിനെ തേടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർ തല വെട്ടി ചൊറ്റ പോക്കൂ. ഓർക്ക് ആരെ വേണ്ട? റസൂലിനെ വേണ്ട. പിന്നെ അള്ളാഹ് ഉണ്ടായാലല്ലേ വിശ്വാസിയാവുള്ളൂ. അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. എന്ത് റസൂല്? അതന്നെ വിഷയം. അത് തന്നെ വിഷയം. എന്തിനെ തെറാവിൻ്റെ ഇടയിൽ 4 തെറാവി കൂടുമ്പോൾ സ്വലാത്ത് കയറ്റി കൂട്ടിയത്? റസൂലുള്ളാഹിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. എന്നാലേ ആര് തൃപ്തിപ്പെടൂ? അള്ളാഹ് തൃപ്തിപ്പെടും. നമ്മൾ ആ നേരത്ത് പുറത്തിറങ്ങി മൊബൈൽ മാന്താൻ പോവും. തറാവി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ നേരം പിന്നെ അവന് വേണ്ട. അത് സ്വലാത്തല്ലേ? തറാവി നിസ്കരിച്ചുള്ള ആയത്ത് ഖുർആനിലില്ല, സ്വലാത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തറാവി നിസ്കരിച്ചുള്ള ആയത്ത് ഖുർആനിൽ കാണിച്ചെന്നാ ഈ ഖുർആൻ്റെ ആളാണല്ലോ കാണിച്ചോണ്ട. കാണിച്ചേരി. തറാവി നിസ്കരിച്ചോളിന്നുള്ള ആയത്ത് ഖുർആനിൽ കാണിച്ചേരി. സ്വലാത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ.
സ്വല്ലി വസല്ലം ബാരിക് അലൈഹി. അപ്പോൾ ഇബ്ലീസ് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്, പള്ളി ഫുള്ളാ, ഇബ്ലീസ് സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒന്നും മേലെ കയറൂല ഈ അമലൊന്നും. എങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മളെ ഒന്ന് തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ പള്ളിയൊക്കെ കിട്ടു. ഈ പള്ളിയിൽ പോണോടെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി. എന്ത്? ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലവനായിട്ടല്ല ഞാൻ പള്ളിക്കലെത്തി. കിബറുണ്ട്, കിബറില്ലാത്തവനാരാ? ഹിക്കമിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട്, മഅസിയത്തുൻ ഔറസത് ദില്ലൻ വഫ്തിഖാറൻ ഖൈറും മിൻ ത്വഅത്തിൻ ഔറസത് ഇസ്സൻ വസ്തിക്ബാറ. ഭയങ്കര വർത്താനാണ്. ഞാൻ ഹിക്കമിൽ നിന്ന് വായിക്കുക. ഹിക്കം ഇബ്നു അതാഇല്ലാഹി സിക്കന്ദരിയുടെ ഹിക്കം എന്ന ലോക പ്രശസ്തമായ കിതാബ്. അതിലൊരു വാക്ക, ആ വാക്ക് ഞാൻ വായിച്ചുതരാം. മഅസിയത്തുൻ ദോഷം, കുറ്റം, ഔറസത്ത് ദില്ലൻ വഫ്തിഖാറൻ, അത് ഒരു ദോഷം. ആ ദോഷം ഉണ്ടാക്കി എന്തിനെ? ദില്ലൻ, ആ ദോഷം ചെയ്ത വ്യക്തിയിൽ നിസാരത്വത്തെ, വഫ്തിഖാറൻ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ആവശ്യകതയെ. ഞാൻ ഒന്നിനും പറ്റാത്തവനാണ്, ഞാൻ കള്ളുടിയനാണ്, ഇനി ഒന്നിനും പറ്റൂല, എൻ്റെ പഠിച്ചവനെ സ്വീകരിക്കൂല, ഞാൻ വളരെ എന്ന ദില്ലത്ത്, നിസാരത്വമുണ്ടാക്കി. എന്ത്? മാസിയത്തുൻ, എന്ത്? ദോഷം. ഉറക്കെ പറ, എൻ്റെ കൂടെ വാ. എടാ, നമ്മക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അഹങ്കാരമല്ലാതെ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? മാസിയത്തുൻ കുറ്റം, എൻ്റെ കൂടെ വരിട്ടോ. മാസിയത്തുൻ കുറ്റം, ഔറസത്ത് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. എന്തിനെ? ദില്ലൻ നിസാരത്വത്തെ, വഫ്തിഖാറൻ എളിമത്തരം, അള്ളാഹിനെ കിട്ടണം, ഞാൻ പറ്റ മോശമാണ് എന്ന ഒരു, മനസ്സിലായില്ലേ? നിസാരത്വത്തെയും നിന്യതയെയും ഉണ്ടാക്കി. എന്ത്? ഒരു ദോഷം. എങ്കിൽ ഖൈറുൻ, അത് ഖൈറാണ്, മിൻ ത്വഅത്തിൻ ഒരു ആരാധനയേക്കാൾ, ഔറസത്ത് അതുണ്ടാക്കുന്നത് ഇസ്സൻ വസ്തിക്ബാറ യോഗ്യതയും അഹങ്കാരവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാധനയേക്കാൾ നല്ലത് എളിമത്തരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൻ ഇബ്ലീസായി. തിരിഞ്ഞില്ല, മനസ്സിലായില്ല. ഈ ദോഷം കൊണ്ടവൻ ആരിലേക്കെത്തി? ആദം നബിയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്കെത്തി. എന്താ ആദം നബിയുടെ സ്വഭാവം? റബ്ബന വലംന, ഞങ്ങൾ മോശപ്പെട്ടവരാ. മറ്റവന് തറാവിയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു, എല്ലാം 15 കത്തോതി. ആരമല്ലോ ഭയങ്കരാണ്, ഭയങ്കര കത്തത്തിൽ കത്താണ്, കത്തം. ഓ ഭയങ്കര കത്ത്. ഭാബിയാണോ? 25 കത്തോതും ഒരു ദിവസം, ഒറ്റ കത്തോതും. ഭയങ്കര ഭാബിയാണ്. ഓതന്നെ അവൻ്റെ പള്ളിക്ക് ഒരു 8 റക്അത്താണെങ്കിലും, ചിലർ പറയില്ലേ 8 റക്അത്താണെങ്കിലും നമ്മളൊരു 100 റക്അത്തിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാവും. ഓ ഭയങ്കര ഭയങ്കര മാസിയത്ത്, ഒരു ദോഷം, ഒരു കള്ളുടി, ഔറസത്ത് അതുണ്ടാക്കിയത് ദില്ലൻ നിന്യതയെയും, വഫ്തിഖാറൻ എളിമത്തരം, നിസാരത്വം, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ആവശ്യം, മാന്മാരിലേക്കുള്ള ആവശ്യം. എനിക്കേത് സാലിയായ മനുഷ്യനെ കിട്ടണല്ലോ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് വേർപ്പിക്കാൻ എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു. ഈ ദോഷം. എനിക്ക് നല്ലൊരു സാലിയായ മനുഷ്യനെ, ആരാണ് എന്നെ പോലത്തെ വെട്ടികളൊക്കെ ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും? എനിക്കൊരു സാലിയായ മനുഷ്യനെ കണ്ടെന്ന് വേർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കള്ളുടിച്ച് നശിച്ചവനാണ്. അതേ സമയത്ത് അതാണ് ഖൈറ് മിൻ ത്വഅത്തിൻ ആരാധനയേക്കാൾ, ഔറസത്ത് അതുണ്ടാക്കിയത് ഇസ്സൻ യോഗ്യത. ഞാൻ നാളെ ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലൊരു വലിയ ഒരു മഹാനുണ്ട്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് 25 മുമ്പ് പോയി കൈ പിടിച്ച് ദ്വാർപ്പിക്കണം, അതിന് പോക്കാണ്. അപ്പം പറയാം, കത്തക്കാരൻ പറയാം, ആനക്കൊക്കെ പല പണിയുണ്ട്. എന്ത് ഇജൊരു സ്വാലിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ദ്വാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു. അയാൾ സ്വാലി അല്ല നിൽക്കുക, എന്നാൽ തന്നെ നിനക്ക് കൂലിയിട്ടു. കാരണം
എൻ്റെ നീയത്തിൽ ഇജെന്തിന് പോയതാ? ഇജ് നിന്നനായതുകൊണ്ട് സ്വാലിഹിനെ കൊണ്ട് ദ്വാർപ്പിക്കാൻ പോയതാ. എനിക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മറ്റേ നമ്മൾ പോകില്ല. നമ്മക്കിത് കമ്മിയുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് കൂലിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് കൂപ്പണം അള്ളാഹു തരും. നിൽക്കാൻ വയ്ക്കൂല. കാരണം വേഗം ഇറങ്ങണം. ആ ജാതി കത്താണ് നമ്മൾ ഓതിയത്. ഓ മേശറിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് മലക്കനെ പറയും. അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കത്തത്തുമ്പിലെ ആളാണ്. ഓനൊരു തെറാവി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഭയങ്കര ആളാണ്. പെട്ടെന്ന് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഓഫീസ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എ സി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വരും വിചാരിച്ചിട്ട് എ സി ഇന്നലെ തന്നെ അത് തട്ടിട്ടുണ്ട്. നാളിൻ്റെ തലേന്ന് തന്നെ എ സി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളാരാ? നമ്മളെ എ സി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അത് വിളിക്കാൻ തന്നെ അള്ളാഹു പറ്റൂല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും വലിയ കത്തക്കാരൻ. വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോളി. ഇയാളെ വയലുകൊണ്ട് കുറച്ചാളുകളെ വയൽ അമൽ മുടങ്ങിയെന്നാണെങ്കിൽ ഇജ്ജ് നടന്നടയങ്ങായി. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ഒന്നും വാങ്ങണില്ലല്ലോ. എനിക്കൊരു വയൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ 50,000 റുപ്യ തരണം. 25 ഞാൻ പറയണ്ടോ? ഒന്നും പറയുന്നില്ല. 10 പൈസ നിങ്ങളെത്തുന്ന ആരെയും വാങ്ങിക്കണോ? അതുമില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളി. ഇത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളെ ആരാധനകൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അഹങ്കാരമാണ്. അപ്പം ആര് ജയിച്ചു? ഇബ്ലീസ് ജയിച്ചു. നമുക്ക് നബിനെ വിലല്ല, അമ്പിയാക്കളെ വിലല്ല, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ വിലല്ല. മാപ്പിളാർക്ക് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ വിലല്ല. നിങ്ങൾ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനെ ആക്ഷേപിച്ചൊരു പ്രസംഗം നടത്തി നോക്കണേ. 100 കണക്കിന് മലയാളികൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് മാപ്പിളാർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം എന്നറിയും. നിലവിലിപ്പുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, നിലവിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മൊയ്തീൻ ഷേഖ്, എന്ത് റിഫായി ഷേഖ്, എന്ത് ഖാജ, എന്ത് അമർത്ത തങ്ങൾ, ഇവരൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ. ഇവരൊക്കെ ആരാ? പറയാരാ? സ്വാലിഹ്യങ്ങളാ. അള്ളാഹു തആല എപ്പോഴും ഇന്നമയത്തവല്ല സ്വാലിഹീൻ, സ്വാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെ ആരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്? പറയും. സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ ആരെ ഏറ്റെടുത്തതാണ്? അള്ളാഹു. അപ്പോൾ ഓലെ നമുക്ക് വലിയവർ തന്നെയാണ്. കാരണം അവരെ ആരെ ഏറ്റെടുത്തു? അള്ളാഹു. പിന്നെ നമ്മൾ ഓലെ കോന്തൽമ തൂങ്ങാണ്. എന്തിന്? നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കൂല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ദൂഷ്യമാണ്. അതേ സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തല്ല. കാരണം നമുക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളത്? നമുക്കെന്തോ കുഴപ്പം? ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പള്ളിക്കൊണ്ട്. റമളാനാണെങ്കിൽ 30 തറാവി ദിവസം, 600 റക്അത്ത് തറാവി മാത്രം. പിന്നെ ഖിയാമുൽ ലൈൽ, പിന്നെ ഖുഊദുൽ നഹാർ. ഖിയാമുൽ ലൈലും ഖുഊദുൽ നഹാർ. ഖൈറും മിൻ ത്വാഅത്തിൻ ഔറസത ഇസ്സൻ വസ്തിക്ബാറാ. യോഗ്യതയും അഹങ്കാരവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാധനയേക്കാൾ നല്ലത് എളിമത്വവും നിസാരത്വവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം ആ ദോഷം വഴി ഈ മനുഷ്യൻ ആരെ വാതിൽക്കലെത്തും? മറ്റു വാതിൽക്കെന്ന് അപ്പോന അതിന് പിന്നെ സ്വഭാവത്തിലായി അബദ്ധം ചെയ്തുപോയി. ദോഷം എന്ന് പറയണ്ട. സയ്യിദുനാ ആദം, മഹാനായ സയ്യിദുനാ ആദം. പക്ഷെ പഴം കഴിക്കരുത് പറഞ്ഞ് പഴം കഴിച്ചുപോയി. അന്ന് മുതൽ 1000 കൊല്ലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ്? ഇന്നൊന്നിനും പറ്റൂല, ഇന്നൊന്നിനും പറ്റൂല. മക്കത്തൊക്കെ തവാഫും ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. എന്നാലും പിന്നെയും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പറ്റുന്നല്ല. എന്നെ പറ്റൂല, എന്നെ സ്വീകരിക്കൂല. എനിക്കറിയിച്ച് എന്നെ സ്വീകരിക്കൂ. കാരണം എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് തുടരുത്. ഞാൻ തൊട്ടില്ലേ? റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. ഞാൻ പരാജിതനാണ്, ഞാൻ പറ്റപ്പോക്കാണ്, എന്നെ ഒന്നിനും പറ്റൂല. ആലോചിച്ചോക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ദോഷം ചെയ്തവൻ ദോഷം കാരണം ആരിലെത്തി? അള്ളാഹുവിലെത്തി. എന്തുകൊണ്ട്? അതിൻ്റെ പിന്നെ സ്വഭാവമാണത്. അതേ സംബന്ധിച്ച് ആരാധിച്ചവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ്? ഓനുണ്ടാകേണ്ടത് ഉണ്ടായില്ല. ഓരോ റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഓന് താഴ്മത്തരം കൂടുകയുണ്ട്. അതിനാ താഴ്മത്തരത്തിൽ ഓൻ നബിയിലൂടെ പോകണം. അവസാന ദിവസത്തിൻ്റെ തലേനാളുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നാളുകളിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ എണീറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ്, എന്തിന്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നന്ദി കാണിക്കണ്ടേ?
നന്ദിയുള്ള അടിമയാണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നന്ദിയുള്ള അടിമ ആവോ? ഇതാണ് ആരെ മനസ്സ്? സുൽത്താന്റെ മനസ്സ്. അത് ആദം നബിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് തന്നെ? എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക? മറ്റേ ഇബ്ലീസിന്റെ സ്വഭാവം. ഞാൻ ഇപ്പൊ യോഗ്യനാണ്, ആകാശം മുഴുവനും സുജൂദ് കൊണ്ട് നിറച്ചു. അപ്പൊ ഓൻ്റെ ആരന്യ ആകാശത്തെ എല്ലാ തറാവിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആകാശം മുഴുവൻ പള്ളിയാണ്, ആകാശം മുഴുവൻ സുജൂദ് കൊണ്ട് നിറച്ചവനാണ്. അപ്പൊ ഓന്റെ ഭാഷയിൽ ഓൻ ആരാ? യോഗ്യൻ. പിന്നെന്താ അവൻ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായാല്? ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ കൈ ആകാശം മുഴുവൻ സുജൂദ് നിറച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോ വേറൊരു സ്വാലിയുണ്ട്. എനിക്കെന്തൊരു സ്വാലി? ഞാൻ തന്നെ സ്വാലിയാണ്. ആകാശത്തെ വഹാബിയായിരുന്നു ആര്? പറയടേന്നായി. ആകാശത്തെ വഹാബിയായിരുന്നു ആര്? ഇബ്ലീസ്. വഹാബിനോട് എന്താണ്? എന്ത് സ്വാലി? നമ്മളെ സ്വാലിയുണ്ട്. അമ്പർത്തതാണ്, എന്തോ അമ്പർത്തം. എവിടെയെങ്കിലും തപ്പി നോക്കുക, സ്വാലിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറ്റുണ്ടോ? അതന്നെ. എന്തുകൊണ്ട് നിഷേധം? എന്തൊരു ഭാഷയ്ക്ക്? എന്ത് മൂല്യം? എന്ത് തങ്ങൾ? നല്ലോണം ചിന്തിച്ചോളി. അപ്പൊ ഓന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു ആദം നബിയെ തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരു ആദം നബിക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഓൻ ആരാണ്? അവന് ഇതെവിടെ ഇവിടേക്ക് അവൻ എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാ? ത്വാഅത്ത്. അള്ള പറഞ്ഞതിനൊക്കെവൻ പറയുടെ ചങ്ങായി അള്ള പറഞ്ഞതിനിവൻ വഴിപ്പെട്ടു. വഴിപ്പെട്ടപ്പോ അവൻ എന്തുണ്ടായി? യോഗ്യതയും അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് മാസ്യത്തായിരുന്നു. ആ മാസ്യത്തിലൂടെ ദില്ലത്തുണ്ടാവും. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യൻദുറു ഇലാ അജ്സാമിക്കും വലാ ഇലാ സുവരിക്കും വലാകിൻ യൻദുറു ഇലാ ഖുലൂബിക്കും. അപ്പോൾ അമലല്ല, നതീജത്തുൽ അമലാണ് മർമ്മം. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നാലേ ചോദി. അമലിനേക്കാൾ പ്രധാനം നതീജത്തുൽ അമലാണ്. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യൻദുറു ഇലാ അജ്സാമിക്കും. നിങ്ങളെ ജിസ്മിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല, തടിയിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല നോക്കൂല. വലാ ഇലാ സുവരിക്കും. നിങ്ങളെ കോലം, നിങ്ങളിപ്പോൾ റുകൂഇലാണോ സുജൂദിലാണോ അതും അല്ലാഹു നോക്കൂല. സൂറത്തെ നിങ്ങളെ രൂപം, നിങ്ങളിപ്പോൾ റുകൂഇ കിടക്കാണ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ സുജൂദ് കിടക്കാണ്, അത് രൂപങ്ങളല്ലേ? പറയും മനുഷ്യന്മാരെ, അതല്ലേ രൂപം? ഖിയാമൊരു രൂപം, പിന്നെ റുകൂഅൊരു രൂപം, സുജൂദൊരു രൂപം, ഖുഊദൊരു രൂപം, ഇഅ്തിദാലൊരു രൂപം, ഖിറാഅത്തൊരു രൂപം. ഇതൊക്കെ രൂപങ്ങളാണല്ലോ. അതിലേക്കൊന്നും അല്ലാഹു തആല നോക്കൂല. വലാകിൻ യൻദുറു ഇലാ ഖുലൂബിക്കും. അമലിലേക്കല്ല നോക്കുക, നതീജത്തുൽ അമൽ. ആ അമലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ആ അമലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതവുമായ ഘടകം കൽബിൽ എന്ത്? തിരിച്ചു വരി. ഇവരെ സന്തോഷത്തിലാ. കാരണം നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഇല്ല. തന്നെ നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഇല്ല. മുൻഗാമികളൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാതിൽക്കൽ എന്നത് മുസ്തഫ നബിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്നു. അതെന്നെ. എന്തുകൊണ്ട്? മുസ്തഫ നബി എന്ന അത്ഭുതമാണ്. മുസ്തഫ നബി അത്ഭുതമാണ്. അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു അത്ഭുതം ആകാശമില്ല, ഭൂമിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ അത്ഭുതത്തിനെയാണ് കാണേണ്ടത്. അതാണ് അത്ഭുതം. മനസ്സിലാവുണ്ട് പറഞ്ഞത്? അതാണ് അത്ഭുതം. ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ കാണാവുന്ന ഒരു അത്ഭുതം പറയും മുസ്തഫ നബി മാത്രം. അത്ഭുതം. ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിനെ എന്താ പറഞ്ഞ്? റസൂലുള്ളാഹിനെ അത്ഭുതം. ഖുർആൻ അങ്ങനെയാണ് നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി. നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അത്ഭുതം എന്ന നിലയില്ല, ദൃഷ്ടാന്തം, അത്ഭുതം. നിങ്ങൾക്ക് അവസരം പറഞ്ഞുതരാം, ശരിക്കും ആലോചിച്ചോളി. അപ്പൊ ഈ അത്ഭുതം നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും, നമ്മളൊരു 60 വയസ്സ് 70 വയസ്സ് ജീവിച്ചാൽ ആ 70 വയസ്സിന് വരെയും ആലോചിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്ഭുതങ്ങളുടെ കെട്ടാണ് നബിയിൽ കിടക്കുന്നത്. ആ അത്ഭുതത്തിന് നമ്മൾ നോക്കണനുസരിച്ച് ഹിദായത്ത് കിട്ടേയുള്ളൂ. ഹിദായത്തിന് മർമ്മാണ് ആ അത്ഭുതത്തിന് നോക്കൽ. ആ അത്ഭുതം ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളായി പോയി. അത്ഭുതം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഖുർആൻ കൊണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചുതരാം.
ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഞാൻ നബി അത്ഭുതമാണെന്ന് തെളിയിക്കാം. ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാം. ലഖദ് അർസൽനാ റസൂലനാ ബിൽ ബയ്യിനാത്ത്. സൂറത്തുൽ ഹദീദിലുണ്ട് ഈ ആയത്ത്. ലഖദ് അർസൽനാ, നാം അയച്ചു, റസൂലനാ, നമ്മുടെ ദൂതന്മാരെ, മുർസലീങ്ങളെ. എത്ര മുർസലീങ്ങൾ? എത്രയാ? 313. അതിൽ 312 ഞാൻ അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി അയച്ചു. ലഖദ് അർസൽനാ, നാം അയച്ചു, റസൂലനാ, നമ്മുടെ മുർസലീങ്ങളെ. അതിൽ ഞാൻ ഒരാളെ പുറത്ത് കിട്ടുകയാണ്, ഒറ്റയാളെ, റസൂലുള്ളാഹിനെ. മനസ്സിലായോ? അതിൽ 312 ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി അയച്ചു. ലഖദ് അർസൽനാ റസൂലനാ ബിൽ ബയ്യിനാത്ത്. മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്തത്തിനാണ് ബയ്യിനാത്ത് അറിയാം. ലഖദ് അർസൽനാ. ഹദീദിലുണ്ട് ആയത്. എത്രയാണ് ആയത്? ഹദീദിലുണ്ട് ആയത്. ഹദീദിലുണ്ട് ആയത്. ഹദീദിലുണ്ട് ആയത്. ഹദീദിലുണ്ട് ആയത്. ലഖദ് അർസൽനാ റസൂലനാ ബിൽ ബയ്യിനാത്ത്. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لقد أرسلنا رسل هذا 25. لقد أرسلنا حديث 25. لقد أرسلنا നാം അയച്ചു റസൂലന നമ്മുടെ മുർസലീങ്ങളെ ബിൽ ബയ്യിനാത്തി മഹാത്ഭുതങ്ങളാകുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുർസലീങ്ങളെ നാം അയച്ചു. മൂസാ നബി പടിയെ പാമ്പാക്കി, ഈസാ നബി മരിച്ചറിയിപ്പിച്ചു. മനസ്സിലായില്ലേ? നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വെള്ളത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു പോറൽ ഏൽക്കാതെ അഗ്നി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ, എന്താണ്? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി എൻ്റെ മുർസലുകളെ ഞാൻ അയച്ചു. ലഖദ് അർസൽനാ, ഒന്നും കൂടി അർത്ഥമാക്കി. ലഖദ് അർസൽനാ, നാം അയച്ചു, റുസുലന, നമ്മുടെ മുർസലുകളെ അയച്ചു, ബിൽ ബയ്യിനാത്തി, അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ മുർസലുകളെ അയച്ചു. അതിലിപ്പോൾ ഈ മുർസലുകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര ആളെ എണ്ണിയത്? സാധാരണ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ച് പോകുക. ഞാൻ ഇതിൽ 312 കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരാൾ പുറത്താ. ആ ആളെ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് കാണാം. ആ ആളെ കാണാൻ ലമ്യക്കുനിരിക്കുക. ലമ്യക്കുനിക്കണ് പോര്, കുറച്ച് പോര്, ലേശം പോര്. ഏതായാലും ഇപ്പം എനിക്ക് പണിയില്ലല്ലോ, പോരിന് വിരോധം ഉണ്ടാവില്ല. പോന്നോളൂ. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ നേരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂറത്തുൽ ബയ്യിന ലം യകുനിൽ ലദീന കഫറു മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി വൽ മുശ്രിക്കീന മുൻഫക്കീന, അവർ വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പോയതേയില്ല. അഹ്ലി കിതാബും മുശ്രിക്കീങ്ങളും വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പോയതേയില്ല. ഹത്താ തഅതിയഹുൽ ബയ്യിന, മഹാത്ഭുതമാകുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം അവരിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ. അതാരാ? റസൂലുൻ, റസൂൽ. അപ്പം ഈ നബിയൻ എന്താണ്? മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്താണ്. മനസ്സിലായില്ല? മറ്റൊരു കയ്യിലുള്ള വടിനപ്പാമ്പാക്കലാണ് എന്താക്കിയത്? മഹാത്ഭുതമായി പറഞ്ഞു. ഇത് ഈ ആളെന്നെ എന്താണ്? മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്താണ് എന്ന് വിചാരിച്ചേ. സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത്? എന്താണ് റസൂലുള്ളാഹി മനസ്സിലാക്കിയത്? ആ ആൾക്ക് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തറിയാം. ആ ആളെപ്പറ്റി ഒരാളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ട്രോളുക, അത്രയൊന്നുമില്ല. ആ ഹദീസ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു കൗലേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും നിശ്ചയിക്കണ്ട. ഞാൻ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കും, ഖുർആൻ പോരെ നമുക്ക്. ഇതിനെപ്പുറം മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം കൊടുത്തു, അത്തക്കാര് പറഞ്ഞു, അറബികൾ പറഞ്ഞ വർത്താനൊക്കെ വിശ്വസിക്കും. നമ്മക്ക് ഖുർആൻ പോരും.
ധാര ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. ധാര ലം യകുനില്ലദീന കഫറു. നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടായത്തൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഹദീദ് 25, ബയ്യന 1. ലം യകുനിൽ 1-ാമത്തെ ആയത്ത്, ഹദീദിൽ 25 രണ്ടായത്ത് കൂട്ടിയാക്കി. അപ്പം ഈ നമ്മൾക്കൊരു മുതൽ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടാവുമ്പോൾ സിമ്മുള്ള മൊബൈലിന് ബക്ക് പൊട്ടിയാലെന്താ? സിമ്മില്ലാത്ത മൊബൈലും 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് കാര്യം എന്താ? മനസ്സിലായില്ല. സിമ്മുള്ള മൊബൈലിന് ബക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിരിക്കുക, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം ഏത് നാട്ടിലും വിളിക്കാം, അമേരിക്കക്കും വിളിക്കാം, ഇത് തന്നെ വിളിക്കാം. അതിനുള്ള പൈസ കയറ്റണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അടിച്ചു അപ്പം തന്നെ ട്രംപിനടിക്കും. ഒരു 3 കേൾക്കും, പിന്നെ ബെല്ലടിച്ചു. ട്രംപ് ഹലോ സുനിത വില്യംസൊക്കെ എത്തി. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം. അപ്പം എനിക്ക് സുനിത വില്യംസിനൊക്കെ എനിക്ക് അന്വേഷിക്കാം. എന്തിനാ പണ്ട് 2000 നോക്കി ഇറക്കിയ മൊബൈലാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. എൻ്റെ ബക്കിൻ്റെ ബക്കൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയതാണ്. അത് പലവട്ടം എൻ്റെ കുട്ടിയെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നറിയോ? റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാലും അതിലും നിനക്ക് ആരെ വിളിക്കാം? ട്രംപിനെയും വിളിക്കാം, സുനിത വില്യംസിനെയും വിളിക്കാം, ആരെയും വിളിക്കാം, അതിൽ തന്നെ വിളിക്കാം. വേറൊരു മൊബൈലുണ്ട്, 10 ലക്ഷത്തിന് മൊബൈൽ, ഭയങ്കര മൊബൈൽ. അതാകെ ഭൂലോകത്താകെ 2-3 മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ഒന്നെനക്ക് അയച്ചു തന്നെ അങ്ങനത്തെ മൊബൈലാണ്. പക്ഷെ ഇതെന്തില്ല, സിമ്മില്ലെങ്കിൽ പട്ടിനറിയാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഇട്ട് നടന്നു, ഞാൻ നിസ്കാരക്കാരനാണ്, ഞാൻ കത്തം, ഞാൻ ഓത്ത്, ഞാൻ നോമ്പറപ്പിക്കല്. എൻ്റെ കൽബിലാരില്ല? മുസ്തഫ നബിയില്ല. അങ്ങനെ എത്ര മുർസലീങ്ങൾ വന്നു. ആയിഷാ ബീവിയൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ശല്യായി. എന്തിനാണ് ആയിഷാ ബീവിനെ കെട്ടി വെറുതെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മാപ്പിളരുണ്ട്. ആയിഷാ ബീവിനൊക്കെ എന്തിനാണ് നബി കിട്ടി? വെറുതെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മാപ്പിളരിപ്പുണ്ട്, മലബാറിലുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് പല ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ വരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബെനുണ്ടാക്കിയ ആളാണ് പാല്. നമുക്ക് ബെനകേട്, നമുക്കൊരു പല സൈസ് എടങ്ങറുണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ആര്? നബി. അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട്. ഞങ്ങളോട് ഈ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട്, ഇല്ലേ? ഇപ്പം 2 ആഴ്ചക്കിടയിൽ വരെ പറഞ്ഞു. ഒരു MLA ഈ വണ്ടി യാത്രക്കിടയിൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞ്, എങ്ങനെയുണ്ട്? ആയിഷാ ബീവിനെ നബി കെട്ടേണ്ടിയിരുന്നില്ല, വെറുതെ പേന വലിച്ചിട്ടിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അതാണ് പോനെ. അത് ചിന്തിക്ക്. അപ്പം എവിടെ നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് നിസ്കാരമുണ്ട്, നമുക്ക് തറാവീഹുണ്ട്, മറ്റവർക്ക് 8, 3, 11, നമുക്ക് 20, 3, 23. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തറാവീഹിന് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനത്തെ 10ലേക്ക് കടന്നാൽ നമുക്ക് ഈ തറാവീഹും വിത്തറും മതിയാവില്ല. നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി നിസ്കരിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് തറാവീഹിന് പോയ ഒരാൾ, ഒരു ഫലിതുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നടാറ തറാവീഹിന് ചെന്ന് തറാവീഹിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാവ കൊടുക്കണേ. അപ്പം കാവ കൊടുത്ത നേരത്ത് പിന്നെ ആളങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുല്ലാക്ക് വിളിച്ചറിഞ്ഞ് പോലെയും ഇനി വിത്തറും കൂടി ഉണ്ട്, കയ്യിൽ പോയാൽ മതി. അപ്പം നടാടെ പിന്നെ തെറാബീനെ ചെന്നവർ തന്നെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഓന് ബിത്തറെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, ഓന് ഇത്രയും കൂടി ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഓൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, പോയിക്കോനെ ഉമ്മാനോട് പറയാം, തടി ബാക്കി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വരാം, ഇനി ഇത്രയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഫലിത. അപ്പം നമുക്ക് തെറാവിയും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടി നിസ്കരിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല. എന്തിനും നമ്മൾ ഉഷാറാണ്. എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അയാത്താക്കല. ഇനിയിപ്പോൾ അയാത്തല്ല, ഇനി മൗത്തുണ്ടാവില്ല. ഇനി നാളെ മുതൽ അയാത്ത, എല്ലാ അയാത്ത, ഇനിയും കുറേ അയാത്തിന് വിളിച്ചാണ്. ഞാൻ പിന്നെ അന്തല്ലാത്തൊരു വിളിച്ച് ചായ കെട്ടിട്ട് പോവുക, ഇഷ്ടമില്ല പോകാൻ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജാതി മനുഷ്യന്മാരെ അവസ്ഥ എന്തിനു നമ്മൾ ആശാക്കാൻ പോകും? ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാത്താക്കാൻ. ഞാൻ പിന്നെ നാട്ടുകാരാകുമ്പോൾ പരിധി വിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മളെ പണിയെടുത്താൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. നമുക്ക് എന്തും പറയാം, എന്തുറപ്പിനോട് പറയാം.
റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിസ്സാരന്മാരാകണം. അതിന് നമ്മൾ ആരെ വാതിൽക്കൽ പോകണം? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാതിൽക്കൽ പോകണം. അതിന് കണ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ പോകണം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാതിൽക്കൽ എത്തണമെങ്കിൽ കണ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ എത്തണം. കണ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്നാണ് കയറിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കണ്യത്തിന് കാണാതെ പോയിട്ട് കഴിയാറില്ല. ഇവിടെ ഒരു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും, അവൻ്റെ എഴുത്ത് വാങ്ങാതെ പിണറായിൻ്റെ എത്തിയെന്നാൽ വലിച്ചെണ്ടറി. കാരണം അവൻ CPM-ൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായേ, ഈ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ വാതിൽക്കൽ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു വാതിൽ ഉറക്കൂല, എന്നാലും അവിടെ തിറക്കണം. എന്തേ? നമ്മൾ അവരെ വാതിൽക്കൽ എത്ര കാലം നിന്നാലും അവർ യോഗ്യന്മാരും നമ്മൾ അയോഗ്യന്മാരുമാണ്. കാരണം അതിന് മാത്രം തോന്നിയാസം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലേ? സത്യമല്ലേ തന്നെ? അപ്പം ആ വാതിൽക്ക് കിട്ടിയ അതിലൂടെ നമുക്ക് റസൂലുള്ളാഹിൽ എത്താൻ കഴിയും. അപ്പം നമ്മൾ അയോഗ്യര, നമ്മൾ ആരല്ല, യോഗ്യരല്ല. നേരെ പിടിച്ച് നമ്മൾ യോഗ്യരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൊക്കെ പോകാനുണ്ട്. എന്ത് കണ്യത്ത്? താഴെ ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന നേരത്ത് എൻ്റെ ഉസ്താദ് മുകളിൽ ദർശെടുത്തു. ആര്? ഈ കേരളം കണ്ട ഉസ്താദ്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ഉസ്താദ്. താഴെ ജമാഅത്ത് നടക്കും, മുകളിൽ ദർശെടുത്തു. കഴിഞ്ഞിട്ട് ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കും. എന്തേ? അത്രയും ടൈറ്റായ സമയമാണ്. അവിടെ ഒരു ഹദീസാണ് നിർത്തിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഹദീസ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഭംഗിയിലും ആ വൃത്തിയിലും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ബാക്കിയും കൂടി പറയും. ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് ചില സംശയക്കാരുണ്ടാവില്ല, സംശയം തീർക്കുമ്പോഴത്തിന് നേരം പോകും. ചില അരമണി ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് കഴിയും? എന്ത് തുടങ്ങും? ജമാഅത്ത് തുടങ്ങും. അപ്പം ഇവിടെ ദർസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, അപ്പം നീട്ടും. പിന്നെ ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കും. ഞാൻ കണ്ടതാണ്. കേരളം കണ്ട ഉസ്താദുല്ല സത്യത് ഞാൻ കണ്ടതാ. എന്തേ? അവർ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ട് പറഞ്ഞത്? അതിൽ കളകളാധാരണ പോണ ആളുകളുണ്ടാവും, ചില വഹാബികൾ. ഇവിടെ മാറ്റെടുക്കും മൂപ്പർക്കാട് ഓനൊക്കെ കുരുത്തക്കെടും ഒന്ന് പോയി. ഇത് മനസ്സിലാവുണ്ട് പറഞ്ഞത്? ഇതെന്തേ? ഞാൻ ഹദീസ് അവിടെ പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്ക്. ആ ഡൗട്ട് പറഞ്ഞ് തീർത്തു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡൗട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു, ബാങ്ക് കൊടുക്കണതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിരിക്കും ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. പിന്നെ ബാങ്ക് കൊടുത്തു, അതിന് നിർത്തി. പിന്നെ ഹദീസിന് ഡൗട്ട് തീർത്തു. ഡൗട്ട് തീർത്തപ്പോൾ അടുത്ത ഡൗട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഈ ഡൗട്ട് തീർത്തുമ്പോഴത്തിന് അരമണിക്കൂറിലേറെ പിന്നെ ആ ഡൗട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല. ഇവൻ്റെ ഡൗട്ട് അവിടെ കിടക്കും. ഇവൻ നാളെ നിരീശ്വരവാദിയായി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. മനസ്സിലുണ്ട് പറഞ്ഞത്? ഈ ജാതി സ്വാധീനങ്ങൾ, ഈ ജമാഅത്തിന് വരുന്ന ഈ വിട്ടി, ഈ വഹാബിയായ വിഡ്ഢി വിചാരിക്കും എന്ത്? അവിടെ നമ്മൾ താഴത്ത് നമ്മൾ അയാൾക്ക് അവിടെ തെറിസ എന്തേ പഠിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് വലിയ സേവന ഈ ചെയ്യണത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ എത്ര 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 സംഭവങ്ങൾ. അവരെ വാതിലിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മളില്ല. കാരണം അവരെ ലക്ഷ്യം ആര് മാത്രമാണ്? അള്ളാഹു, അവൻ്റെ റസൂൽ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലല്ലാത്ത ലക്ഷ്യമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി, നിങ്ങൾ നോക്ക്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് ദീന്. ആ റസൂലിനെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ ഖൽബ് ആര് നിറയണം? റസൂല് നിറക്കാൻ കഴിയും. അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് നിനക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. നീ എന്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയാലും അതാരല്ല? അള്ളാഹു അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ. ആര്? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധി റസൂല്. അത് നീ അത് കിതാബിൽ കണ്ടമായി രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ അതാരെന്നെ? അത് റസൂൽ തന്നെ. എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. 10,000-കണക്കിന് കിതാബുകളിൽ റസൂലുള്ള നെറ്റിൻ എങ്ങനെയാണ്, മുഖം എങ്ങനെയാണ്, നെഞ്ചെങ്ങനെയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? നെഞ്ചിൽ നിന്ന് പുക്കിളിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ചെറിയ മുടി. ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എന്ത് നെഞ്ചിൽ നിന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, വെടുക്ക് ഒരു പുക്കിൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മുടിധാര. അതുവരെ ആർക്കുണ്ട്? ഇന്ന് ആകെ 63-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുമ്പോൾ 18 മുടി അല്ലെങ്കിൽ 19 മുടി, 20-ന്റെ താഴെ ഇത്രേ നരച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് എണ്ണം കിട്ടും. വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ആകെ നരച്ചത് എത്രയാണ്? 18 അല്ലെങ്കിൽ 19. അത്രയേ ഉള്ളൂ.
അതും നമ്മളങ്ങനെ കണക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ആരെ? കവിളെങ്ങനെ, മുഖെങ്ങനെ, കൈ എങ്ങനെ, കാലെങ്ങനെ, ഓരോന്നും ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തെ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഹദീത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹദീത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബി പറയാണ്, ഞാൻ മക്ക ജീവിതകാലം മക്കയിൽപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണ്, വലിയക്കാരൻ കുട്ടിയാ. അപ്പോൾ ആടിനെയും കൊണ്ട് മക്കയുടെ പരിസരത്ത് പുല്ലുണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ആടിനെയും കൊണ്ടുപോകും. ആടിനെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ദൂരത്തേക്ക് പോകൂല, കാരണം പരിസരത്ത് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ എൻ്റെ ദാറുൽ അർഖമിൽ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി കുത്തിരിക്കും. ആടിനെ അവിടെ പരിസരത്ത് പോകും, അവിടെ വേണ്ടത്ര തിന്നാനൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ ആടുകൾ മെലിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കും ആടിനെ. അപ്പോൾ എന്നും എൻ്റെ അമ്മായി ചീത്തറ്, എൻ്റെ ആടിനെ പള്ളർക്കാതെ വരിക, ഇങ്ങനെ അമ്മായി ചീത്തറ്. അപ്പം ഞാൻ ചീത്ത കേൾക്കും. ഞാൻ പിറ്റേന്നും അങ്ങനെ തന്നെ പോകും. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് ആടിനെ തീറ്റിയിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഞാൻ നബിൻ്റെ വർത്താനം കേട്ട് തീർക്കും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ നബിയോട് പറഞ്ഞു, നബി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വരാക്കാൻ വയ്യ, ഈ ആടുകൾക്കാണെങ്കിൽ തിന്നാനും വേദന ആവണില്ല, ആടുകൾ പള്ളറിയണില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആടുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു. ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന റസൂലുള്ളാഹി അതിനെ മേലെ കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു. ആടുകളെ വലിയ സന്തുഷ്ടരായ ഒരേയായി. ആടുകളെ വയറ് നിറഞ്ഞു. ആടുകൾക്ക് നിപ്പിൽ ആടിൻ്റെ തടിയാണ് കൂടി. അന്ന് ഞാൻ ആടിനെയും കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം അമ്മായി ഉമ്മയെ നോക്കിന്ന്, ഇതെന്താണ് ഇന്നലത്തെ ആടനല്ലല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇന്ന് കുറച്ച് തടിച്ച് വലിയ ഉഷാറായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അമ്മായി പറയും, അവിടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകരുത്, നാട്ടുകാർ സ്വീപ്പാക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് എന്നോട് പറയും. ആര്? അമ്മായി. അന്ന് ഞാൻ നല്ല തടിച്ച് രാവിലെ വിട്ടുകൊണ്ടേ ആടല്ല വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്നത്, അല്ല കൂറ്റം കുട്ടി നല്ല ഉഷാർ അകിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, വീർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അമ്മായിനെ നോക്കിന്ന്, നമ്മൾ ആടനല്ലേ, എവിടുത്തായിട്ട് ഇന്നൊരു അത്ഭുതം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സാധാരണ ആടിനവിടെ എവിടെയും വിട്ടാക്കിയിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്നാളടുത്ത് പോയിരിക്കും, നിങ്ങളോടെയും മറിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിഷമം പറഞ്ഞു, ആടൊക്കെ മെലിഞ്ഞു, വയറ് നിറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് തൊട്ടു, അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയതാണ്. അപ്പോൾ അമ്മായി പറഞ്ഞ ആളെ നമുക്കൊന്ന് കാണണം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമ്മായും ഉമ്മയും കൂടെ എൻ്റെ റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അവരെ മുന്നിൽ അമ്മായും കരഞ്ഞു. നിങ്ങളെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. എന്നിട്ട് അവർ കെലിമല്ലി. പിന്നെ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അമ്മായിക്ക് നബിനെ പറ്റി അല്ലാതെ പറയാനില്ല. പിന്നെ മരണം വരെ എൻ്റെ അമ്മായി നബിനെ പറ്റി അല്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേറുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെങ്കിൽ നബിയാണ് ദൃഷ്ടാന്തം. ലം യകുനില്ലദീന കഫറൂ മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി വൽ മുശ്രിക്കീന മുൻഫക്കീന ഹത്താ തഅതിയഹുമുൽ ബയ്യിന റസൂലുൻ മിനല്ലാഹി യത്ലൂ സുഹുഫൻ ഹത്താ തഅതിയഹുമുൽ ബയ്യിന. അൽ ബയ്യിനത ഹബീബ നബിയ. വേറുള്ളവരൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവന്നു, നബിയോ ദൃഷ്ടാന്തമായി വന്നു. നബീന്ന് അത്ഭുതം ഉണ്ടായില്ലേ, ദൃഷ്ടാന്തത്തിന് ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ നബി ചെയ്തതൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്താവും. കാരണം ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവരേണ്ടയില്ല, നബിയാണ് ദൃഷ്ടാന്തം. ഖുർആനാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ഹത്താ തഅതിയഹുമുൽ ബയ്യിന. മഹാത്ഭുതമാകുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമായ ആൾ വരുന്നത് വരെ വരട്ടെ നീ അഹ്ലുൽ കിതാബ് പറഞ്ഞവരാണ്. മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്തമോ അതിന് നേരെ വഹാബി നിഷേധിക്കാതിരിക്കാനാണ്. അടുത്ത ആയത്ത് എന്ത്? റസൂലും മിനല്ലാഹ്. ഇവിടെ മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെ പറ്റിയാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റിയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞേ? റസൂലുള്ള ഖൽബിൽ കയറാത്ത കാലത്തോളം നോമ്പുമില്ല, നിസ്കാരമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇബ്ലീസ് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഒരു സ്ഥലം കൂടി നോക്കോ, ഈ വേറെ സ്ഥലം. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചെന്നത് തൗബയിലാണ്. ഞാൻ വേറെ സ്ഥലം നോക്കോ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു. എവിടെ?
വല്ലാഹു വറസൂലുഹു അഹഖു അൻ യുർദൂഹു. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ആളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി, അള്ളാഹ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മെനക്കണം? ഇനി വേറെ വേറെ മുനാഫിഖീങ്ങളെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇലല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിലേക്ക്, വറസൂലിഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിലേക്കും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ, ലിയഹ്കുമ ബൈനഹും, അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും അവരെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. എന്തിന്? ലിയഹ്കുമാ ബൈനഹും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവർ രണ്ടാളും അവർക്കിടയിൽ വിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അവിടെ ലിയഹ്കുമാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ലിയഹ്കുമ, നബി വിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. നബി വിധിച്ചാൽ ആര് വിധിച്ചതാണത്? അള്ളാഹു വിധിച്ചാണ്. എന്താ വിചാരിച്ച? അപ്പോൾ മുനാഫിഖുകളെ പറ്റിയാണ് ഇദാ ഫരീഖും മിൻഹും മുഅ്രിദൂൻ. നബിയാണ് വിധി പറയുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരല്ലാന്റെ ആളാ, പക്ഷെ നബിയാണ് വിധി പറയുന്നത് കണ്ടാൽ അപ്പോൾ ആണ് പോകും. എന്ത് നബി? നമ്മളെപ്പോൾ തന്നെ ലിയഹ്കുമ വഇദാ ദുഉ, അവരെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇലല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിലേക്കും, റസൂലിഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിലേക്കും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ, ലിയഹ്കുമ ബൈനഹും, അവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ വിധി പറയാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ലിയഹ്കുമാന്ന് പറയണ്ടത്. രണ്ടാൾ വിധി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പറയണം? ലിയഹ്കുമാന്ന്, തസ്നിയ, വചനം പറയണം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലിയഹ്കുമ, അവരിൽ ഒരാൾ വിധി പറയാൻ വേണ്ടി. വിധി പറയലാരാ? ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിധി പറയലാരാ? റസൂലുള്ളാഹ്. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് ആരിലേക്കാ? അള്ളയും റസൂലും വിധി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നോളിയാറും. എന്നിട്ട് വിധി പറയണ ആരാ? റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പോലാണ് പോവും. ഇദാ ഫരീഖും മിൻഹും മുഅ്രിദൂൻ, അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം അപ്പടെ ഇറങ്ങിപ്പോവും. എന്തേ? ആ വിധി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമല്ല. ആയത്തുമാണ്. ആയത്തുണ്ടോ? എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓൽക്ക് ഇന്നും അതേ സോക്കടാണ്. എന്ത് കിട്ടണം? പറ, എന്ത് കിട്ടണം? ആയത്ത് കിട്ടണം. നല്ലൊരു ശതമാനം മാപ്പിളാർക്ക് ആയത്ത് കിട്ടണം. ഹദീസ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അവരെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇലല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിലേക്ക്, റസൂലിഹി, റസൂലിലേക്കും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. എന്തിനാ? അവർ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ വിധി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ഷണിക്കണത്. അള്ളി റസൂലും വിധി പറയുന്നുണ്ട്, വന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ക്ഷണിച്ച്. എന്നിട്ട് ലിയഹ്കുമ, അവിടെ വിധി പറയണതാരാ? റസൂലാണ്. അപ്പോൾ ഇദാ ഫരീഖും മിൻഹും മുഅ്രിദൂൻ, അവരിൽപ്പെട്ടൊരു സംഘം തിരിഞ്ഞടുവും. മൂപ്പര് വർത്താനല്ലേ അത് പറ്റൂ. ആയത്തുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടു. അപ്പൊ അവർ വിധി തീർപ്പ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തിറങ്ങണം? പറയാ, ആയത്തിറങ്ങണം. ആയത്തില്ലേ ഒരു സ്വീകരിക്കൂല. നബി ഒറ്റക്ക് പറഞ്ഞ നമ്മളെന്തിനാ അംഗീകരിക്കണം? ഇതെന്നെപ്പോഴും നമ്മളെ വിഷയം. നമുക്ക് എന്തിനും എന്ത് കിട്ടണം? ആയത്ത് കിട്ടണം. ഇല്ലേ അംഗീകരിക്കൂല. നബി ഇറങ്ങണേ, അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവർ തെറാവി അല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആവി നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഒരു 200 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചു, എന്താ കാര്യം? 20 ഈ വിശ്വാസമുള്ളവൻ ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചില്ല, കടന്നുറങ്ങി, എന്താ കുഴപ്പം? ഉറങ്ങി, നേരം പോകുമ്പോൾ പണിക്കോണം. ഈശ നിസ്കരിച്ചു, ഒറ്റ ഉറങ്ങി. സുബൈ നിസ്കരിച്ചു. സുബൈൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മണിയേറ്റാണ്ട് അത്താൻ കഴിച്ചു. പിന്നെ മണിക്കോയി. എന്താ കുഴപ്പം? ഓൻ ആരാളാ? അള്ളാൻ്റെ ആളാ. റസൂലുള്ളാഹിനെ പറ്റി ഒരു വാക്കോൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എതിര് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചിട്ട് ചെപ്പക്കുറ്റി വിളിക്കും. തന്നെ അതൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. നമുക്ക് കുറച്ച് അറബികളെ പള്ളി കിട്ടി. ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ നമ്മളെ കൂട്ടാതെ നമ്മളപ്പുറത്ത് വേറെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും എന്താവും? നമ്മളെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ, അറബിൻ്റെ അടുത്ത് പൈസയും കൊടുത്ത് വന്ന് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രസിഡന്റ്. കമ്മിറ്റി ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ പോലെ, കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പം കമ്മിറ്റി ആകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ അങ്ങല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് ഞാനായിരിക്കും. മറ്റേ നിസ്കാര പള്ളിയിൽ എങ്ങനെ കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ആവും? എൻ്റെ പാപ്പാൻ്റെ വസിയത്ത പള്ളി കമ്മിറ്റി കൂടരുത്. മനുഷ്യരെ ഞാൻ കണ്ടാൽ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റി കൂടിയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ പാപ്പനോട് പറഞ്ഞതാ. പലവട്ടം, 1 വട്ടം 2 വട്ടം 10 വട്ടം ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഞാനത് മോശമാക്കി പറയല്ല, പക്ഷെ നമ്മളൊരു മികവാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്, നിസ്കാരമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ആരില്ല, സോളല്ല. അപ്പൊ ഇബ്ലീസ് ചിരിച്ചു. നമുക്കിതൊന്നും കണക്കില്ല, ഒന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല. ഒരു സ്വലാത്തിനെ പറ്റി, സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ഇല്ലാണെങ്കിൽ അതിനെ പിത്തന ഉണ്ടാക്കും. ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്തല്ലേ ഉള്ളൂ, മറ്റൊക്കെ എവിടുന്ന് വന്നതാ? എങ്ങനെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും? അത് മുടക്കാൻ കഴിയോ? മുടക്കും. ഏത് റസൂലുള്ളാഹിനെ പ്രശംസിക്കുകയോ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വാക്കും എന്താണ്? സ്വലാത്തായിട്ടാണ് മുൻഗാമികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച്. എല്ലാം സ്വലാത്താണ്. ഒന്നിരിക്കലും അതിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രശംസ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട ആ വാക്കുകളൊക്കെ എന്താണ്? സ്വലാത്താണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇബ്രാഹിമിൻ സ്വലാത്തല്ലാത്ത അംഗീകരിക്കൂല. വലിയൊരു ശതമാനം ജനങ്ങളും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വലാത്ത് ഇബ്രാഹിമിയത്തല്ലാതെ അംഗീകരിക്കാനല്ല. എൻ്റെ കുത്തിത്തിരിപ്പിട്ടാക്കുക. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമില വസല്ലിം സലാമൻ താമ്മൻ അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ അല്ലദീ തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദ വതൻഫരിജു ബിഹിൽ ഖുറബ്. എൻ്റെ ആ പരിസരത്ത് വാബിണ്ടെങ്കിൽ ഓൻ അപ്പം എണീറ്റു പോകും. ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് ഖുറാഫാത്ത്? എവിടുന്ന ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തേ ഉള്ളൂ? അതായത് ഓൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ഓൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ? പരമാവധി സ്വലാത്തിനെ കുറക്കണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറക്കുക. എങ്ങനെയൊക്കെ നബിയെ കുറക്കാൻ കഴിയുമോ, എങ്ങനെയൊക്കെ നബിയെ അതിന് കുറക്കും. മൗലിദി കൊണ്ടാകണേ അതിന് തിരിപ്പുണ്ടാക്കും. അതേ കൂട്ടര് അപ്പുറത്തെ മദ്രസയിൽ പിറ്റേ മാസം അവർ വാർഷിക യോഗം ഉണ്ടാക്കും. അതിന് തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല. വാർഷിക നബി ഉണ്ടാക്കിക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ തെളിവൊന്നും ആരും ചോദിക്കൂല. നബിദിന യോഗം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കും. നബിദിന യോഗത്തിന് എന്ത് തെളിവാണുള്ളത്? അതേ വിമർശിച്ചോൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്കാർ അടുത്ത മദ്രസയിൽ പിറ്റേത്തെ മാസം വാർഷിക സമ്മേളനം ഉണ്ടാക്കും. ഇനി മിക്കവാറും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇനി അതായി മാറും മദ്രസ വാർഷിക പരിപാടികൾ. നബിദിനൊക്കെ നിൽക്കും, ഇനി വാർഷിക പരിപാടികളായിരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാണ്ട് എല്ലാവരും സുഹാബിയറ്റ് സമ്മതിക്കുക. അതിൽ എന്തും ചെയ്യും. അതിൽ നബിനെ പറ്റി പാട്ടും പാടും. ആദ്യമൊക്കെ നബിദിന യോഗമൊക്കെ നിന്നല്ലോ. നബിദിനോകതല്ല. നമ്മൾ വാർഷിക യോഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് മുഴുവൻ നബിനെ പറ്റിയുള്ള പാട്ടാണ്. നബിദിന യോഗമാവും നടത്ത പരിപാടി. നബിനെ പറ്റി കേൾക്കുക, നബിയിലൊരു കാര്യം കിട്ടുക, അതൊക്കെ നമുക്കുള്ള വിഷമാവും. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന നിലവിൽ ആരാണ്? പിശാചാണ്. നമ്മൾ മുനാഫിക്കായ വിവരം നമ്മൾ അറിയാതെ, മുനാഫിക്കിനെ മാത്രങ്ങൾ കണ്ട് എവിടെ നബിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും ലവറൂസ് ഒരായത്ത് അവർ തല തിരിച്ചു പോകും, ഒരായത്ത് ഇതാ ഫരീഖും മിൻഹും മുഅരിദൂൻ, അവരപ്പം ഒരു സംഘടന ഇറങ്ങിപ്പോവും. അള്ളാഹു റസൂലും വിരിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹ് വിരിക്കണ എവിടെ? ആയത്തിറങ്ങണ്ടെന്നാല് ആയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ പോകണം. ഞങ്ങൾ ആയത്തുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ വന്നത്. ആ ആള് പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അന്നേ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്കിടയിൽ വിധി പറയാൻ വേണ്ടി റസൂലുള്ള വിധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഫരീഖും മിൻഹും മുഅരിദൂൻ, ആ ഒറ്റ സംഘം പറഞ്ഞു പോകും. ചിന്തിക്കേ. അപ്പൊ ഇബ്ലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു സന്തോഷകരമായ കാലാണിത്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ റജബിൽ തുടങ്ങി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹാഫിദ് ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ജാമിഉ സഗീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെ കാണാം: റജബുൻ ശഹറുല്ലാഹ് വശഅബാനു ശഹരി വറമളാനു ശഹറു ഉമ്മത്തി. ഇത് പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പിക്കാം. ചിന്തിക്കുക. റജബുൻ ശഹറുല്ലാഹ്, റജബ് അള്ളാഹിന്റെ മാസം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തൻ്റെ ജാമിഉ സഗീറിൽ ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റജബുൻ ഷഹറുല്ലാഹ്, റജബ് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ്. ശഅബാനു ശഹരി, ശഅബാൻ എൻ്റെ മാസമാണ്. റമളാൻ ശഹറു ഉമ്മത്തി, റമളാൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന്. അപ്പം ഞാൻ ഈ വാക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ഇങ്ങനെ പറയാലോ, റമളാൻ ഷഹറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മാസമാണ്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇന്നെ രണ്ടോട്ടം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹിനോട്ടം പറഞ്ഞു.
തിരിഞ്ഞില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തും ഞാനാണ്, മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തും ഞാനാണ്. മനസ്സിലായില്ല? റജബുൻ ഷഹറുള്ള, റജബ് അള്ളാഹുടെ മാസമാണ്. ഷഅബാനു ഷഹരി, ഷഅബാൻ എൻ്റെ മാസം. അപ്പം ഞാനായി. പിന്നെ റമളാൻ ഷഹ്റു ഉമ്മത്തി, റമളാൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മാസമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എത്ര വട്ടം? 2. അപ്പം ഈ റമളാനിനെ ഒരു അബ്ദ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്തിലൂടെയാണ്? റജബുൻ ഷഹറുള്ള, റജബ് അള്ളാഹിൻ്റെ മാസമാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേണം. അപ്പം അവിടെ ഞാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഷഅബാൻ ഏതായാലും ആരെ മാസമാണ്? എൻ്റെ മാസമാണ്. റമളാനോ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മാസം എന്നല്ല, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മാസം. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? എൻ്റെ കുട്ടിയാണ്, എൻ്റെതാണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഒരു സാധനങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പീടി കയറി ആരുതാണ് ഇവിടെ സാധനത്തെ കൊണ്ട് വലിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തേക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് പറയും? എൻ്റെതാണ്, എൻ്റെതാണ്. അപ്പം നിനക്കുള്ള പരിഗണന അതിനുണ്ടാവും. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. ഈ വാക്ക് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് എങ്ങനെ പറയാ? റമളാനു ശഹ്റു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ, റമളാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മാസം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇന്റെ ഉമ്മത്ത്. നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താണെങ്കിൽ ഗൗരവം തന്നെ. എൻ്റെ ഉമ്മത്താണ്. പരിഗണന മുഴുവൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തായതുകൊണ്ടാണ്. അവസാനം വന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ വിചാരണ. കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മത്താണ്. നിങ്ങളെ കുറച്ച് നേരം പൊരിവെയിലത്ത് നിർത്തുള്ളൂ. എല്ലാവരും പൊരിവെയിലിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും. നിങ്ങളെ കുറഞ്ഞ നേരം നിർത്തുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഉമ്മത്താണ്. എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലെ ദോഷികൾക്കും അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കും. വൻദോഷികൾക്ക് ശഫാഅത്ത് വരാൻ വരെ കൊടുക്കാൻ വരാം. അല്ലാഹു തആല എനിക്ക് സമ്മതം തരും. ശഫാഅത്തി ലി അഹ്ലിൽ കബായിരി മിൻ ഉമ്മത്തി, മിൻ ആദിലും അല്ല, മിൻ ഉമ്മത്തി. ശഫാഅത്തി, എൻ്റെ ശഫാഅത്ത് ലി അഹ്ലിൽ കബായിരി, വൻദോഷികൾക്കാണ്. മിൻ ഉമ്മത്തി, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട വൻദോഷികൾക്ക് വരെ ശഫാഅത്ത് ഉണ്ടാവും. മറ്റൊരു ഉമ്മത്തോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സാധ്യത കുറവാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ വൻദോഷികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ശഫാഅത്ത് ഉണ്ടാവും. കാരണം അവര് എൻ്റെ ഉമ്മത്താണ്, ഞാനാണ് ആള്. നിങ്ങൾ ആ ഹദീസ് നോക്ക്. ശഫാഅത്തി ലി അഹ്ലിൽ കബായിരി മിൻ ഉമ്മത്തി, അതേ ഉമ്മത്തി വാക്കപടി എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട വൻദോഷികൾക്കും എന്തുണ്ടാവും? ശഫാഅത്ത് ഉണ്ടാവും. അവർ വൻദോഷികളാണ്. കബായിർ ഒരു വൻദോഷം ചെയ്താൽ കബീറത്ത് എന്നറിയും. കബായിർ പറഞ്ഞാലോ ഒരു പടകുട്ടി ഒരുപാട് വൻദോഷങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്. എന്നാലും അവർ ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആരടുത്തേക്കാണ്? എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ശഫാഅത്ത് കിട്ടും. അള്ളാഹിനോട് ഞാൻ പറയും, അള്ളാഹു അവർക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യും. അള്ളാഹുവേ, അവർ എൻ്റെ ഉമ്മത്താണ്, അവരിന്നെ സ്നേഹിച്ചവരാണ്, വൻദോഷികൾ തന്നെ, പക്ഷെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരാണ്, ഒഴിവാക്കി പോകാൻ കഴിയില്ല. ആയിക്കോട്ടെ. അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ പടി കടക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കില്ല. കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു കബീറത്തൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് കബീറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിന്തിക്ക്. വൻദോഷി ഞങ്ങളോടൊരു കള്ളുകൂടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച ചുമേനകത്ത് കള്ളുടിക്കുന്ന ഒരു ആളെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. മരിച്ചപ്പോൾ കേൾമെല്ലി മരിച്ച സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ അടുത്ത് അതെ, പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതെ, പ്രഭാഷണത്തിൽ മനസ്സിലായോ? ഇത്തരം മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒരു വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം മാറും. അങ്ങനത്തെ ആളുകളായിരിക്കും. കെലിമേലി മരിച്ചു, ജുമാ നേരത്തെ കൊള്ളിക്കും, പക്ഷെ കെലിമേലി മരിച്ചു. അതിന് കാരണം ഉണ്ടാവും. ഷഫാഅത്തി, എൻ്റെ ഷഫാഅത്ത് ലി അഹ്ലിൽ കബായിരി, വലിയ വൻദോഷങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കും കിട്ടും. മിൻ ഉമ്മത്തി, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലാണെങ്കിൽ. കാരണം ഞാനാണ്, എൻ്റെ ഉമ്മത്താണ്. പിന്നെ അവിടെ വാതിൽക്കലിടൂല, പോയിക്കോട്ടെ. കാരണം എൻ്റെതാണ് അവര്. ദേവാക്കനല്ലേ റജബുൻ ഷഹ്റുല്ലാ, ഷഅബാനും ഷഹരി, റമളാനും ഷഹ്റു ഉമ്മത്തി. നീ കയറിയാലോ ആദ്യം തന്നെ അവലുഹു റഹ്മ, റഹ്മത്തിൻ്റെ പേരുമാണ് അവലുഹു റഹ്മ. കയറുന്നതന്നെ എന്തിലേക്കാ? പറയും, എന്തിലേക്കാണ്?
റഹ്മത്തിലേക്കാൾ. റഹ്മത്ത് ആരോ ഓമന പേരാ? മുസ്തഫ നബിയുടെ. റഹ്മത്തോ റഹ്മത്തി വസിഅത്ത് കുല്ല ഷൈ, എന്തിനേയും വിശാലമായതാണ് എന്ത്? റഹ്മത്ത്. റഹ്മത്തിനേക്കാൾ വിശാലമായ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാത്തിനെയും മൂടാൻ മാത്രമുള്ള വിശാലത എന്തിനുണ്ട്? ഖുർആനായത്ത് റഹ്മത്തി വസിഅത്ത് കുല്ല ഷൈ. ഒരർത്ഥം റഹ്മത്തി വസിഅത്ത് കുല്ല ഷൈ. എൻ്റെ റഹ്മത്ത്, അല്ലാഹ് പറയാ, എൻ്റെ റഹ്മത്തായ മുഹമ്മദ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വിശാലാണ്. നബി തൊടാത്തൊരു സാധനം ഈ ലോകത്തില്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നബിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തൊരു സാധനവും ഇല്ലെന്ന്. റഹ്മത്തി വസിഅത്ത് കുല്ല ഷൈ അങ്ങനെ അർത്ഥമാക്കാം. കാരണം റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനാണ്. ആര്? ആലമീനല്ലേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ, അതിനോട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. റഹ്മത്തി വസിഅത്ത് കുല്ല ഷൈ. ഹബീബായനെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ചിന്തിക്കണം. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം. അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇബ്ലീസിൻ്റെ പണി നിർത്തുക. പള്ളിയൊക്കെ മദ്രസയ്ക്ക് എല്ലാം വേണം. പക്ഷേ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വേണം? റസൂൽ വേണം. അത് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പൊളിച്ചല്ലോ. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. എന്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും? വല്ലദീന തഖദു മസ്ജിദൻ ദിറാറൻ, നബിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പള്ളികളുണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് നബിയുടെ എതിരാളികളൊക്കെ അവിടെ സംഘടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ശല്യം ആർക്കുണ്ടായത്? നബിക്ക്. ആ പള്ളിക്ക് അള്ളാഹു പേരിട്ടത് മസ്ജിദുൽ ദിറാർ, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ്. ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയത്? റസൂലുള്ളാഹിക്ക്. പൊളിക്കാനാ, കാലോടി ഔട്ടുണ്ടാവും. അള്ളാഹു തആലക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞൂടെ? മുഖല്ലിബുൽ ഖുലൂബല്ലേ റബ്ബ്, ഹൃദയങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനല്ലേ റബ്ബ്. ഓലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ പോലും ഓലെ ഹൃദയമൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിമറിച്ചു തരാം. ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തആലക്ക്? എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ പള്ളി ഭൂലോകത്ത് വേണ്ട പൊളിച്ചനിട്ടത്. അള്ളാഹു തആലക്ക് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നബിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇവരൊക്കെ മാറ്റി മൂമിനാക്കിക്കൂടെ അള്ളാഹു തആലക്ക്? പറയും മനുഷ്യന്മാരെ. കാരണം അള്ളാഹു ആരാണ്? പറയും അള്ളാഹിന്റെ പേരല്ലേ എന്ത്? മുഖല്ലിബുൽ ഖുലൂബ്, ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനല്ലേ ആര്? അള്ളാഹു. എന്റെ ഹൃദയം മാറ്റി മറിക്കഞ്ഞു. ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനോട് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, അവർ നിങ്ങളെ പെട്ട 14 ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി വലിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, സ്വഹാബികൾക്ക് വലിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എതിരായി ആരും ദുആ ചെയ്യരുത് എന്നവരോട് പറയണം. കാരണം അതിൽപ്പെട്ട പലരും നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളതാണ്. ബദറിൽ എതിരായി വന്നവരെ വരെ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹു നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് നബിയെ അറിയില്ല. ഒരു പ്രശ്നം അതാണ്. മറ്റൊരങ്ങനെയല്ല. നബിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടിയാണ്ട് നബിക്കെതിരെ കളിക്കുക. അപ്പം അള്ളാഹു തആല എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു മസ്ജിദുൽ ദിറാർ ഉണ്ടാക്കിയല്ല, ഓലെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരാൻ നല്ല പറഞ്ഞു. ഓലെ പൊളിച്ചെടുത്തളി പറഞ്ഞു. ഓലെ ഹൃദയം ഞാൻ നന്നാക്കി തരാം. അതും അള്ളാഹു തആലക്ക് പറയാൻ കഴിയല്ലോ. ഇന്നൽ ഖുലൂബ ബിയദിർ റഹ്മാൻ. ആരുടെ ഹൃദയം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? അല്ലാഹ്. എന്തേ പറഞ്ഞു? ഒരു പള്ളി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഒരെ കൽബൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിമറിച്ച് നന്നാക്കി തരൂട്ടോ, കുറച്ച് തടന്നോട്ടെ. അങ്ങനെയല്ല, പൊളിച്ചിട്ടാളിയാണ്. എന്റെ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം ഇവിടെ വേണ്ട. ഒരു നിങ്ങൾ പിന്നാലെ കൂടി ലക്ഷ്യം എന്താ? നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുക. മറ്റേ മക്കേന്ന് വന്നവർക്ക് അറിയില്ല. അതിൽ വലിയ അധികാരികൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഓലൊക്കെ കഥ കഴിഞ്ഞു ചെയ്തു, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോന്നു. എന്റെ അറിയൂല. ഇവരങ്ങനല്ല. നബിന്റെ ഒപ്പം കൂടി നബിന്റെ ആളാന്ന് വരുത്തുക, എന്നിട്ടാ ഉള്ളുകൂടി കളിക്കുക. ആ പള്ളി പൊളിച്ചണിടിച്ചു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി. കാരണം അല്ലാഹു തആലക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാരാ? റസൂലാണ്. മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, മുത്ത് റസൂലിനെയാണ് അല്ലാഹു വിലപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ മേലഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല.
അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമുക്ക് വലുത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. അവർ നമുക്ക് എത്ര ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ല. ഇപ്പം ബദരീങ്ങളെ ടോളാണ് എന്ത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക സുന്നി കുട്ടികൾ. ഒരു ഡിഗ്രി വരെ ഞാൻ പറയും, ഇപ്പം പറയാനായിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, പറയും. എന്താണ് അവരെ വിഷയം? അവർ യൂറോപ്പ് വരെ തലയിൽ കയറി. അപ്പോൾ പിന്നെ വാബികളൊക്കെ ഒന്നൊരു വിഷയമല്ല. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നാ പോലെ പറയണത്. എന്താ ഇതും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു? ഒന്നാണ്. ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖദരിയാക്കൾ എന്നൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. ഒരു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ എതിരാളികളാണ്, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായവരാണ്. ഇവരുണ്ടായതിനു ശേഷം പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞേക്കാണെങ്കിൽ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയും, ഇദാ നസൽത ഫീ ബൽദതി, ആ നാട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങിയാൽ ഫതഫഖദ് അൻഹു അമിൻ ഖദരിയിൻ അംല, ഞാൻ ഈ സലാം പറഞ്ഞേക്കണ ആള് പറ്റിച്ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചടാ. അപ്പം നാട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഖദരിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയേക്കണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചടാ. വൈൻകാന മിൻഹും, ഖദരിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഫലാ തുസല്ലിം അസ്സലാമ മിന്നി ഇലൈഹി, എൻ്റെ സലാമിനെയൊക്കെ പറയരുത്. ആര് പറയും? ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് സ്വഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ ഒരു നിലക്ക്. കാരണം അവരെ പേരെന്താണ്? മുത്തബിഉ സുന്ന. മനസ്സിലായില്ല? ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പേരെന്താണ്? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന് പോലും ആ പേരില്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ മകനാണ് ഇബ്നു ഉമർ. പക്ഷെ അവർക്ക് മുത്തബിഉ സുന്ന, എല്ലാ സുന്നത്തിനെയും പറ്റിയ ആളെന്നാണ് പേര്. ആരുടെ? ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങളുടെ. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഖദരിയാക്കൾ ഒരു പണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ഇതാ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഞാൻ കൂഫയിലേക്കാണ്. കൂഫയിൽ എനിക്ക് പരിചയം ഒരാളുണ്ട്, അയാൾക്ക് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയണം, സ്വാഭാവികമായി പറഞ്ഞേക്കും. ഖദരിയാക്കൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരാൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞേക്കാണെങ്കിൽ പറയും, ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഫതഫഖദ് അൻഹു, ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാളാ. ഇൻകാന മിനൽ ഖദരിയ്യ, അയാൾ ഖദരിയിൽപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഫലാ തുസല്ലിം, അയാൾക്ക് എൻ്റെ സലാം പറയരുത്. കാരണം മുത്തദിയാണ്. മുത്തദിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാവില്ല, സലാം പറയണ്ട. എൻ്റെ സലാം എന്നെ പറയരുത്. എൻ്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു കിതാബാണ്, എല്ലാവർക്കും റസൂലാണ്, എല്ലാവർക്കും അഞ്ചാത്തും, എല്ലാവരും മക്കയ്ക്കാ തിരിയണ്, എല്ലാവർക്കും അജ്ജും ഉംറയും ഒക്കെ ഒന്നല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്നല്ലേ എന്ത് ഇബ്നു ഉമർ പറഞ്ഞുകൂടെയാണ്? അപ്പോൾ ഇബ്നു ഉമർ അന്തംഗമ്യാണ് കൂട്ടുക. നമ്മൾ സ്വഹാബികളൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂട്ടിപ്പിടിക്കണം. ഇബ്നു ഉമർ നമ്മൾ ബലാക്കണം. അന്തല്ല പഴയ കാലത്തല്ലേ, പഴയ കാലത്ത് അന്തം കുറവാണ്. അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് അള്ളാഹ് ക്ലാസ്സാണ്. നാളെ അള്ളാഹ് പ്രഭാഷണം, ശനിയാഴ്ച വേറെ പ്രഭാഷണം, ഞായറാഴ്ച ക്യാമ്പാണ്. ആ ക്യാമ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കയറ്റൂല. കാരണം പല സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ നേരത്തെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം പഠിച്ച് പോകാൻ കഴിയൂല. പഠനം, പരിശീലനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ ക്ലാസ്, ആ ക്യാമ്പ്. ആ ക്യാമ്പിൽ എല്ലാവരും പേര് 200 ഉറുപ്പിക കൊടുത്താണ് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഭക്ഷണമൊക്കെ കമ്മിറ്റിയുടെ വക ഫ്രീ ആയി എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യവും കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 200 ഉറുപ്പിക എന്നല്ല, ഒരാൾക്ക് ചിലവുണ്ടാക്കുക, ചിലവൊക്കെ അതിനപ്പുറം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൽ ഇനിഷ്യലി ഒരു 200 ഉറുപ്പിക കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നാണ് തീരുമാനം. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇനി അടുത്ത 4ാമത്തെ ക്ലാസ്, റമദാനുൽ മുഹമ്മദിയ 4ാമത്തെ ക്ലാസ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാവിലെ 8:30 മണി. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ പറ്റ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ളയാണ് അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ട് വന്നു എന്നല്ല, അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തമായി വന്നു എന്നാണ് പുണ്യ റസൂൽ. അതിന് 2 ആയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു. ഒന്ന് എവിടെ? ഒന്ന് ഹദീദിൽ, ഒന്ന് ലംയകുനിൽ. മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ലഖദ് അർസൽനാ റുസുലനാ ബിൽ ബയ്യിനാത്ത്, ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി ഞാൻ നബിയെ മുർസലീങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചു. എന്നാൽ ഇവിടെയോ ലംയകുനില്ലദീന കഫറൂ മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി വൽ മുശ്രിക്കീന മുൻഫക്കീന ഹത്താ തഅതിയഹുമുൽ ബയ്യിന, മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്തം വരുന്നത് വരെ അഹ്ലി കിതാബൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നബി വന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണ്
മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്തം ഒന്ന് വന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്തം വന്നപ്പോഴോ ആരാണാവോ മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്തം? റസൂലും മിനല്ലാഹ്. അടുത്തായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്തവും കൊണ്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാത്രം മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണ് വന്നത്. പിന്നെ നബിക്ക് മുഅ്ജിസത്തുണ്ടായതോ അത് മഹാത്ഭുതമായ ദൃഷ്ടാന്തമാവുമ്പോ അതിന് സ്വാഭാവികമായി മഹാത്ഭുതം പുറത്തിയിടുമല്ലോ. മറ്റൊരു മഹാത്ഭുതം പുറത്താണ്, ഇതോ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മഹാത്ഭുതം പുറത്താണ്, ഇതോ ധന്യ മഹാത്ഭുതം. അപ്പൊ സാധാരണ റസൂലായിട്ട് എണ്ണരുത്. ഖുർആൻ ആയത്ത് തപ്പിയാൽ ആദമിനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ടോ? ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് സ്വലാത്തിന്റെ ആയത്തുണ്ടോ? ആർക്കുണ്ട്? നിങ്ങൾ മൂമിനാണെങ്കിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കണം. ഇത് സാധാരണ റസൂലല്ല. ഇന്നല്ലാഹു വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ. അപ്പൊ വേറെ ചില നബിമാരെ പറഞ്ഞു, ഓരോന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കിയ ഒന്നുമല്ല, അതൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തവും കൊണ്ടുവന്നോരാ. ഇതാരാ? ഇതെന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് മുഹമ്മദ്. നമ്മൾ പഠിക്കണം, പഠിച്ചാൽ തീരും. ഖുർആനാ ഞാനിപ്പോ അന്തള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഖുർആനല്ലാത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എത്രയോ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു, ഇനിയും കാണിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റമദാൻ മുഹമ്മദിയത്തിൻ്റെ റമദാനാകണം. നമ്മൾ ആർക്ക് ഒതുങ്ങണം? റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഒതുങ്ങണം. റസൂലുള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയണം. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സ്വലാത്തില്ലണം, എന്നിട്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണം, എന്നിട്ട് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കണം, എന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓതണം, ഒക്കെ ചെയ്യണം. സ്വലാത്ത് മറക്കണ്ട, മൗലൂദ് മറക്കണ്ട. അൻത തത്ലുഉ ബൈനനാ ഫിൽ കവാകിബി കൽ ബുദൂർ ബൽ വഅശ്റഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. അന്നെ നബിയെ മദീനക്കാർക്കൊക്കെ നേരത്തെ ആ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആളെ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു. ചില ആളുകളൊക്കെ സ്വഹാബികൾ നേരത്തെ വന്ന് ഓത്തൊളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മദീനക്കാർ നബി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് പഠിച്ചവരാണ്? ഓത്ത് പഠിച്ചവരാ. ഇറങ്ങിയ ആയത്തും അത് ഓതേണ്ട ശൈലിയൊക്കെ തജ്വീദ് അടക്കം പഠിച്ചവരാണ് ആര്? മദീനക്കാർ. എന്നിട്ട് ഈ മദീനക്കാരൻ റസൂലുള്ളാഹി വരുമ്പോൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതി കേൾപ്പിക്കുക ചെയ്യണത്. ഇന്ത്യ കേൾക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നബിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അപ്പം നബിക്ക് സന്തോഷം, പഠിച്ചല്ലോ പഠിച്ചല്ലോ, എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ കുട്ടി. അതാണോ അവർ പറയുന്നത്? ബദറുൽ കമാൽ വന്നു. നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നബി വന്നു പോയത് നന്നായി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്തെ ഓതുള്ളൂ. ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഖുർആനല്ലേ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മക്ക് നബി വരുമ്പോൾ അൽ ഫാത്തിഹ, അപ്പം നബിക്കും ഇഷ്ടമായി. ഓ ഫാത്തിഹ, ഓ ഷാ. നബി വന്നപ്പോൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയില്ല, അൽ ബഖറ ഓതില്ല, ഒരെന്തോടി طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام صلوات الله മുസ്തഫ നബിക്കാണ്. എൻ്റെ അവരെ കൽബ് നിറയെ മുസ്തഫ നബിയാണ്. ആ നബിയെ തൃപ്തിപ്പെട്ടവൻ ആരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടവനാണ്? അള്ളാഹിൻ്റെ പേര് പറയുന്നവൻ മുഴുവനും കൂടി മുഅ്മിനാവൂല. നബിയുടെ പേര് ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൽ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തവനും ആകൂല. ഒരാൾ ആത്മാർത്ഥമായി നബിയെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആത്മാർത്ഥമായി അവൻ്റെ കൽബിൽ ആരുണ്ടാവും? അള്ളാഹു ഉണ്ടാവും തന്നെ. അപ്പം നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ പരിശുദ്ധ മൗലിദ്, അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മദ്ഹ്, ഒരു ബർസഞ്ചിയോ ഒരു ഷറഫുൽ അനാമിയോ ഒരു തൊലഅൽ ബദ്റോ ഒരു എന്താ പറയുക ബുർദയോ ഒരു മങ്കൂസോ ഒന്നും ഓതാത്ത ദിവസം റമദാനിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു. അവരെ കൽബ് നിറയെ റസൂലുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മളെ കൽബിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗൾഫ് ഫണ്ട് അധികരിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരം യൂറോപ്യൻ നോമ്പ് നമ്മളെ കൽബിൽ കയറിക്കൂടി, യൂറോപ്യൻ മതവും കയറിക്കൂടി. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുക നന്മയിലേക്ക്. റമളാനുൽ മുഹമ്മദിയയിലെ 3ാമത്തെ ക്ലാസ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 4ാമത്തെ ക്ലാസ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ. അതിനിടയിൽ നാളെ അള്ളാഹ് പ്രഭാഷണമാണ്. ശനിയാഴ്ച വേറൊരു തിരുദൂതർ എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണമാണ്, പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷണം ശനിയാഴ്ച.
ഞായറാഴ്ച ക്യാമ്പാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച റമദാനുൽ മുഹമ്മദിയുടെ 4ാമത്തെ ക്ലാസ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബ്ദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സലാമിൻ്റെ പിന്നെ ഭാര്യയുടെ വല്യപ്പ ഇന്നലെ മരിച്ചു. അള്ളാഹുർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, മർഹമത്ത് നൽകട്ടെ, ഫിർദൗസിൽ ആലയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞ റമളാനുൽ മുഹമ്മദിയത്ത് എന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ 3 ദിവസം പറഞ്ഞ ആ മുഹമ്മദിയത്ത് നമ്മുടെ ഖൽബിൽ അള്ളാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ. മുഹമ്മദിയത്ത് നമ്മുടെ ഖൽബിൽ അള്ളാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ. മുഹമ്മദിയത്ത് നമ്മുടെ ഖൽബിൽ അള്ളാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ. എല്ലാം റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തരട്ടെ. ആ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഖൽബിൽ നിറച്ചു തരട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ചേർത്ത് തരട്ടെ. ദോഷമല്ല പുറത്തുവരികയും ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരികയും ചെയ്യട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ദാറുൽ ഖുർആന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ 130 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഒരു കുട്ടിയെ പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ 50,000 രൂപയാണ്. ഭാഗികമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ 15,000 രൂപയാണ്. അത് ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു വീട്ടിയാൽ മതിയാകും. ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടുകൂടെ തന്നെ ദാറുൽ ഖുർആൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെല്ലാവരോടും താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കണം. ആ 313 യൗമുൽ ബദ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 313 അയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമ്പർ അയക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ അയച്ചില്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അത് നമ്പർ വീണ്ടും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു നമ്പറുകളുമുണ്ട്. എല്ലാവരും ദാറുൽ ഖുർആനെ സഹായിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് പ്രത്യേകമായി തയ്യാറെടുക്കണം, സഹായിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. റബ്ബന അലൈക തവക്കൽനാ വ ഇലൈക അനബ്നാ വ ഇലൈക്കൽ മസീർ ഹസ്ബുനല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك لقد دعوناك فأجبنا يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم أنت منتهى رجاء الراجين وغاية ملاذ اللاجين فإلى من تمد الأيادي وترجى منه الحوائج إذا كان فضلك ممنوعا عن العاصين وقد أتينا بابك يا الله بثنائك وثناء عبدك محمد فلا تردن أيدينا خائبين. മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധ ഹബീബിൻ്റെ നൂറാനിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ റബ്ബേ. ആ ഹബീബിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കോന്തല പിടിക്കാനെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണമേ റബ്ബേ. ആ ഹബീബിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ കണ്യത്തിനെ പോലത്തെ മുൻഗാമികളുടെ കോന്തല പിടിക്കാനെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണമേ റബ്ബേ. എല്ലാ കാര്യവും, എല്ലാ സുന്നത്തും ഫർദും ഹബീബായ നബിയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണക്കാരൻ എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ആ സുന്നത്തും ഫർദും നിസ്കരിക്കാൻ നിർവഹിക്കാനും, ഏത് സുന്നത്ത് നിർവഹിച്ചാലും ആ സുന്നത്തിനെ അതെൻ്റെ ഹബീബിനെ കേൾപ്പിച്ചതാണ് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണമേ റബ്ബേ. റബ്ബന ആ ഹബീബിനെ പ്രശംസിക്കുന്ന, സദാ പ്രശംസിക്കുന്ന നാവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ റബ്ബേ. കവി പറഞ്ഞതുപോലെ ഫവഖ്തി വസഅതി സ്വറഫ്തു ലിദിക്രിഹി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, സമയം മുഴുവൻ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി മദ്ഹ് പറയാനും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനും ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട അതിന് തൗഫീഖ് കിട്ടിയ അടിമകളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണമേ റബ്ബേ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യണേ. എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ. എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും മരിച്ചു എൻ്റെ അമ്മായിമാക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണേ. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ദാഹിർ ഖുർആനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവരും സഹായിക്കുക. ഇത് കേൾക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കേൾക്കുന്നവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബക്കറ്റ് പിരിവ് എന്ന നിലയിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പൈസ അയക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.